So you have studied Ayurvedic medicine and these years take a major part of your life. Once you become a doctor, you are committed to healing. And to be a great healer, learning has to become a never-ending pursuit in your life. So doctor, what are you doing to continue this learning? A very warm welcome to all the doctors, students and practitioners for this AACHAARA Rasayana. Learning experience for everybody, even for me also, isn't it? So there is no end for learning. So that's what actually I believe. Today's subject we are given is psoriasis. Clinical dermatology. If you use Vamana on yourself first, then you will believe that it will help. Spending few hours with a scholar is equivalent to months of time spent reading books. In the name of AACHAARA Rasayanam, we are bringing excellent minds on Ayurveda with rich expertise in clinical practice. The purpose of this initiative is to guide and uplift the confidence and clinical expertise of every Vaidya. There is a saying, if you cannot be a king, the next best thing is to become a healer, because you are changing people's life, and that is the power of a Vaidya. AACHAARA Rasayanam is an Ayurvedic practitioners only CME program initiated by Sitaram Ayurveda's 100th year celebration through Sitaram Research Foundation. Sitaram started its healing journey in the year of 1921. Being a pioneer in Ayurveda, Sitaram extends the healing powers through a state-of-art GMP certified manufacturing plant, government approved R&D laboratory, super specialty Ayurveda hospital, and an NABH accredited Panchakarma retreat. By attending AACHAARA Rasayanam, you will get the opportunity to get valuable insights on clinical practices, various methods and techniques prevalent in the Ayurvedic medical fraternity from the best scholars. You will be receiving the show notes, certificates, webinar recordings, and the latest updates on your email and WhatsApp. To receive latest updates and newsletters, please send a text to 89434 41881. For more details, log on to our website www.sitaramayurveda.com. AACHAARA Rasayanam. Great practitioners invest in learning. A very good morning to all of you with the blessings of all the gurus, teachers and all our patients who are transforming the Ayurveda. Today, we are welcoming everyone to AACHAARA Rasayanam. This is a weekly webinar series conducted by Sitaram Research Foundation to enhance the clinical skills and the confidence of every Ayurvedic physician around the globe. Now, today's webinar, we have a very inspiring guest, Dr. C.D. Sahadevan sir, and he's a retired senior medical officer from ISM department, and currently he's the medical director of Dhanwanthari Ayurveda Hospital in Thodupuzha. And he's also a recipient of the best Ayurveda doctor from the government of Kerala. Now, many patients, as we have seen in the Thrissur and Idukki belt, we have seen patients coming and telling that their results were very not so good, and it was leading to a terminal disease. And after going to Sahadevan sir's treatment, within a span of few weeks, they were able to reverse the condition and avoid the terminal condition. Now, this is something with Ayurveda, and Dr. C.D. Sahadevan sir, he's someone who breeds Ayurveda and who makes Ayurveda extremely cost-effective even to the rural parts of Kerala. Now, today we have Dr. Sreejit who will be moderating this. And today's topic is about pain management. And also in today's webinar series, we are going to have a lot other clinicians also having an interaction. So it's going to be a very informative session. And Dr. Sreejit, Sahadevan sir, thank you for being part of AACHAARA Rasayanam. We look forward to having you. I hand over to Dr. Sreejit. I'll take it from you, Sreejit. Thank you, Dr. Vignesh. So, speaking to Dr. Sahadevan sir is like talking to our own family. He has been more than a professor or more than a guide. He has been an absolute blessing for me from 2004 and for many of my friends even after that.
The reason why we thought of having this webinar in this spectrum is that Dr. C.D. Sahadevan sir is known for a very special virtue in his clinical practice of common medicines and uncommon indications. And we will come into that one by one. Be it using Shiva Guliga for a cough, which is part of cancer, which looks a bit different for many of us when we have a direct reference of Yagrat Arbudam, where he would say that the granulation tissues in the intestines generate a cough, and then Shiva Gulika is mixed with honey. Be it using Kudajarishta as an antiviral or antibacterial situation, or be it using Kudajarishta Abhyarishta, which sounds like opposite nature for our normal academic understanding or training, or be it Amritarishtam Puranavasam as a very favorite antibiotic inverted comma effect, or describing Vilvadi Gulika or Vattumaran Gulika as a steroid inverted comma impact. The list is long, but it's very distinguished. So I have no intention to glorify my own mentor, and definitely we have to be very clear about the fact that his treatment cost is so low and so affordable. And the wide range of medicines is not what he looks into. He looks into very commonly available medicines, which any doctor who doesn't have a pharmacy for his support and has only the support of a agency pharmacy, or who only has a prescription paper and his brain to work for any patient, is very easily able to get these in the spectrum of his clinical practice. This is the idea. And this is why the entire 14 districts of Ayurvedic medical officers, they are copying left, right, center, with proper logic, of course, the prescriptions of Dr. C.D. Sahadevan sir. So his contribution is not just limited to his clinic. His signature style, if I use that word, of his practice is flowing along 18 Ayurvedic colleges where his students are, through many of his senior students, and 14 different districts of Ayurveda is flowing all around. So we have somebody, I would be very, putting myself in a shallow position if I call him as an extraordinary doctor. As much I know, and some things I cannot speak publicly on, very, very few of his students only know. We would not hesitate to use the word divine when it comes to Dr. Sahadevan sir. That is the minimum. And Dr. JK from Kottayam is smiling at this moment. I know that why he's smiling. We won't be telling the reasons why we would say that, because he is for us not only a mentor, a guide, but he is a livelihood giver. We live because of the merit we received from his, and of course we have other mentors who have done the same, needless to say, but that is true also. And what I have found, one thing which I will repeat again when the audience number is swelling up, I have always realized there is an X factor that works in his practice, a definite X factor. There are situations where there's energy, there's different special force energy that operates. And maybe that is because of his enormous commitment towards patients. I have known him for last now nearly 18 years. By December, I know him nearly 18 years. I mean, he goes to very, I won't say ridiculously, but very unbelievably, extent, unbelievably, I would say insanely human, insanely, with all respect, insanely human temperament of going for fasting for cancer patients, making extra prayers, and is just what most people would not dare to even do. So that is perhaps his sincerity to the core, his professional excellence to the core, the highest levels, that he is surely having that X factor, and I've realized that. And the best part of that is his medicines are so simple to get and so low dose. And I think when we have more audience, we have requested Dr. Niranjan to not make a lot of strain to Dr. Sahadevan sir, so that sir can speak about 15 minutes or 20 and have a small break of 5 or 7 minutes, wherein me or Dr. Jay Krishna from Kottayam or other of his students would just step in to give a small break, and we will share our experiences, which are actually his experiences taught by him. And then we will have a webinar that will be easily going on for next 2 hours or so. So Dr. Vignesh, I think 300 plus, we are good to go. Sir, more than welcome. I mean, you coming to us is you are coming to our family, and no, that's how it is. It's more than a professional engagement when it comes with a relationship with Dr. Sahadevan sir. We all know that. And there is a very special situation today. He had a very, very personal need to be somewhere with his son, but he kept that away
much to my surprise, because he wanted to make a Onam gift by his presence to all of us. And Dr. Ramanand sir helped us to make that happen. So I think we are good to go, Dr. Vignesh. I think now we are all sirs. Whenever he feels like a rest, Dr. Niranjan would alert us and we will step in to share the experience he taught us. Sure, sure. We can start, sir. Yeah, absolutely. Sir, we are all yours. ആദ്യമേ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ നൽകിയിരിക്കുക. ഈ ഓണാശംസകളോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു വാരത്തില് വേദനയില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ വാരം ഡോക്ടർ എസ് പി ശ്രീജിത്തും ഡോക്ടർ രാമനാഥൻ സാറും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരുപാട് ആയുർവേദത്തിന് ഗുണകരമാകട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയോടുകൂടി ഡോക്ടർ രാമനാഥനും ഡോക്ടർ എസ് പി ശ്രീജിത്തും നിരന്തരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. വളരെ ദീർഘനേരം സംസാരിക്കാനുള്ള ചില ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കാമെന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തത്. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ. ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് നിരന്തരം പല രോഗികളും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പലതരത്തിലും അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏത് വ്യാധി വിപര്യസ്ഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിലെ സർവരോഗ നിദാനത്തില് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഒരു ഹേതു അല്ലെങ്കിൽ നിദാന പരിവർത്തനമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പെയിന്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെ പെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിലൂടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പലതരത്തിലുള്ള പെയിനുകളും പലതരത്തിലുള്ള സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് ധാതുഗതമായിട്ട് മാറുന്ന ഓരോ സ്ഥിതിവിശേഷം ആഗന്തുകമായിട്ടും ധാതുഗതമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലത് ചില ദോഷങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പെയിൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ധാതുഗതമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ചിലത് അസ്ഥിഗതമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ചിലത് മാംസ മേധാസ്ഥിഗതമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ചിലത് രക്താശ്രിതമായിട്ടും ചിലത് മാംസാശ്രിതമായിട്ടും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ അനേക തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആയുർവേദത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പലതിനും നമുക്ക് അതെപ്പോഴും അസ്ഥിഗതം വരെ പോയി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ഈ ക്യാൻസറിലെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെയുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള പെയിനുകളും നമുക്ക് ഈ രക്ത മാംസ മേധാസ്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ ധാതുഗതമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലത് ആഗന്തുകമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് somebody I am asking. Your influence is very limited to me, so that I want to speak in our language. Okay. And after we can come to speak. Okay. I think Dr. Vignesh, all of us can just step in and make it easy. Yes, we can translate it. Yes. Yeah, we can easily. And moreover, respected audience, whatever information sir has already compiled, he has made a lot of homework. The entire thing we have as a PDF also. The entire thing. It's just that we don't have the PowerPoint, but the PDF would easily help you to get very specific condition-wise, dose-wise, and so we have that, and it's already shared with the Sitaram, the seminar, the webinar committee. So, Dr. Vignesh, that would also be a great help for others to be help. Sure. And so I think it will easily go success. No problem at all. It will be successful. I think let sir speak in the language that just a free flow, and then we will step in wherever required. And PDF will always give us a support.
And I think it's good that we share the PDF right away, which I had already shared. It's all prepared by sir, quite precisely for this webinar. Okay, thank you, Sreejit. Yes, absolutely. Everything all fine, sir, all fine. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ എടുക്കാത്ത കാര്യമാണിത്. അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പല വെബിനാറുകളിലും ഈ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് വരുമ്പോൾ അത് ആഗന്തുകമാണെന്നും ആഗന്തുകമായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരിക്കലും ഉത്ക്ലേശം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും പല വെബിനാറുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കഫോത്ക്ലേശം സംഭവിക്കുന്ന അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇതെപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് സിൻഡ്രോം വരുന്ന നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം, ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗം അത് കഫാശ്രിതമായ ഒരു രോഗമല്ല, ആഗന്തുകമായ ഒരു രോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്ലേഷ്മാസ്ഥിര എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഭാഗം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലേഷ്മത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാദവിദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാസാദിയാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഈ ശ്ലേഷ്മ എപ്പോഴും വാദം സഹചര്യത്തിൽ പിത്തേന എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വാദത്തിന്റെ അനുബന്ധിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പിത്തം എപ്പോഴും ശരീരത്തിന്റെ പോഷണത്തെ, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കഫത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പലപ്പോഴും പലയൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം എപ്പോഴും ഡ്രൈനസ് ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയകളിൽ കഫസ്രവണം കഫക്ലേശം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ കഫക്ലേശം സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴും അവിടെ ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്. ഈ ഡ്രൈനസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നതും ഒരു രോഗി അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആ കഫക്ലേശം സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എപ്പോഴും ത്രോട്ടാണ്. ആ ത്രോട്ടിൽ ഒരു കഫക്ലേശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അങ്ങോട്ട് അത്രയും ഭാഗം എപ്പോഴും ഒരു വാദത്തിന്റെ പിത്തത്തിന്റെയും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും നമുക്ക് വാദപിത്തങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. ഈ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം കഫക്ലേശം സംഭവിച്ച് നമുക്ക് ലങ്സിലെല്ലാം പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കഷായം എപ്പോഴും ദ്രാക്ഷാദി തന്നെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം ഇത് പോകട്ടെ, നമുക്ക് കോവിഡിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളാണ് ഈ ഡ്രൈനസ് എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് മാറിയതിനു ശേഷം എപ്പോഴും സ്പൈനിന് നമ്മൾ ധന്വന്തരം തൈലം പരത്തി മസാജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മെസ്സേജ് തന്നിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ശരീരത്തിന്റെ ഈ സ്നേഹഭാവം നമുക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻട്രാവെർട്ടിബ്രൽ നെർവ് റൂട്ടുകൾ വഴിയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഈ സ്ഥിരമായി ഈ ഭാഗം നിർത്തുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തൈലാത്മകമായ ഈ കോവിഡിന്റെ കാര്യം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ഹോൾ ബോഡിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാൻ ബ്ലഡിലെ ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകും. അതിന് ഉദാഹരണത്തിന് CRP ലെവൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ചിലതിൽ ESR ലെവൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രസധാതുവിനെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആമദോഷമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ CRP ലെവലിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്താശ്രിതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആമദോഷമാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എണ്ണമയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വർജ്യമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. അങ്ങനെ എണ്ണമയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി നമുക്ക് പെയിൻ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ചികിത്സയിൽ കൂടി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ രോഗത്തെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ഈ ശ്ലേഷ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല എപ്പോഴും വാദപിത്തങ്ങൾക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശ്ലേഷ്മാസ്ഥിയ ഒരു ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥായി ഭാവമാണ് എപ്പോഴും ശ്ലേഷ്മത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലേഷ്മമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓരോജസ്സും സ്നേഹഭാവവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന എപ്പോഴും ഈ കഫത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കഫത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ആ കഫത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ട കടമ
എപ്പോഴും വാതപിത്തങ്ങൾക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം വാദം സഹചര്യത്തിച്ചേന അതും എപ്പോഴും അനേക രോഗങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ വാദം സഹചര്യത്തിച്ച എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ഭൂരിഭാഗം എല്ലാ രോഗങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വാതപിത്ത സംസർഗജമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കൽ പോലും മറക്കരുത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ആയുർവേദത്തിലെ ഓരോ അഷ്ടാംഗൃതിയും തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേക രോഗങ്ങളിൽ ഈ വാതപിത്ത സംസർഗജം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭൂരിഭാഗം രോഗങ്ങളും ഏതാണ്ട് 145 പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പ്രകരണം നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗൃതിയിൽ വാദം സഹചര്യവിധിക്കാണ്. ഇപ്പം പാണ്ഡുരോഗം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം തത്ര അനികാനും വലിയ പിത്തം ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പം പിത്തത്തിന്റെ ഈ വാദത്തിന്റെയും പിത്തത്തിന്റെയും ഈ സംസർഗത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അനേകം രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം എപ്പോഴും ഈ ത്രിദോഷങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ ത്രിദോഷങ്ങളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ 1-ാം നമ്പർ ശാസ്ത്രം ആയുർവേദമാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അനേകം ഡ്രഗ്സുകൾ അലോപ്പതിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സുള്ള ആയുർവേദത്തിലാണ്. പലതിനും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഒരു രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ നമുക്ക് പല രോഗത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് പെയിൻകില്ലറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, പാർശ്വചൂരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അത് തന്നെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഒരു രക്തചംക്രമണത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ ഹോർമോൺ ലെവലിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഹോർമോണിനെയും ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഡയബറ്റിക് കംപ്ലൈൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ലിവർ കംപ്ലൈൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരൗഷധം നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഒരു രോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, അനേക രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആയുർവേദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രാചീനം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണെന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഗൂഗിളിലും അതിലും എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. ഗോചാരി ഒന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് കംപ്ലൈൻസ് ആണ് ഗൂഗിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിത് അനേക രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ദ്രവ്യമാണ്. പലപ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് രോഗികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രക്തധാതുക്കളിൽ ആശ്രയിച്ച് വരുന്ന ഈ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് തലമുതലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അനുവർത്തിക്കുന്ന ചികിത്സകന്മാര്, ഡോക്ടർമാര്, പല ഡോക്ടർമാരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന അനേകം ഡോക്ടർമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കണം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ദശാംഗം ഗുളികയും അങ്ങനത്തെ കാര്യം വിശദമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗാന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഈ രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനേകം ഡ്രഗുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു പെയിൻ മാനേജ്മെന്റിലെ നമുക്ക് ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെയുള്ള ഓരോ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുവരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നും അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശ്രീജിത്ത് ഇതിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആരെങ്കിലും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. Sir, Dr. Jayakrishan Kottayam. Yes, doctor. Yes, you have been with Dr. Sahadevan sir for 4 years, and you are one of the favorite students of sir. I know that very well. You may deny it politely, but I know that. And you were in the IPD left right center with him day and night. I think the audience will be extremely profited by your intervention. I know you were very humble enough to say only 5 minutes for you, but I would say more the merrier. So we are all yours. We know that sir is speaking through you. So I understand that. So we are all yours. Please go ahead with whatever you have to say. I thought then I can step in at any moment later on. I am throughout the webinar anyway. Okay, thank you, Sreejit doctor. ആദ്യമായി തന്നെ
എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ സഹദേവൻ സാറിന് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. പെയിൻ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം സാറിൽ നിന്ന് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും. ഭാഗ്യവശാൽ 2011 കാലഘട്ടം മുതൽ സാറിനൂടെ വർഷങ്ങളോട് 4-5 വർഷത്തോളം സാറിനൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ധന്വന്തരി വൈദ്യശാലയിൽ IP നോക്കുന്ന സമയം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ പല പ്രാവശ്യം നോക്കുന്നുണ്ട്. പല കേസുകളും നൈറ്റിൽ നമുക്ക് കോള് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ നടുവേദന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കേസുകളായിരിക്കാം, ആർത്രൈറ്റിസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വേദനകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വേദനകൾ നൈറ്റിൽ അനേക രോഗികൾ വിളിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. IP കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ സാർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, വേദന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ശൂലം എന്നാണ്. എവിടെയെല്ലാം ശൂലമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആമമുണ്ടോ എന്ന് സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. സാർ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും, നമ്മള് ജ്വരത്തിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയം ചികിത്സാ സ്ഥാനത്തില് ശൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അജീർണ ഇവ ശൂലഗ്നം സാമേ തീവ്ര രുചി ജ്വരേ നാ പിബേദ ഔഷധം. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എപ്പോഴും മറന്നു പോകല്ലേ ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാ പിബേദ ഔഷധം. അപ്പം ഔഷധങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ, അതായത് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര കണ്ട് കുറയ്ക്കാവോ അത്രയും കുറച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഒരു വായുവിന്റെ രോധം എവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നോ അവിടെയാണ് പെയിൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പം ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പല റീസൺസ് കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ഒരു മാസ് ഫോർമേഷനിൽ നിന്നാകാം, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിൽ നിന്നാകാം, ഒരു ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായി ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ നിന്നാകാം. പല റീസൺസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പെയിൻ ഉടലെടുക്കും. അപ്പം ആ ഉടലെടുക്കുന്ന പെയിനെ കുറയ്ക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ പെയിൻ ഉണ്ടായെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാർ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച് തരാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ നമുക്ക് അഷ്ടചൂർണം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, പിപ്പല്യാസം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആർത്രൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിൽ സാറ് കൊടുക്കാൻ പറയും. നമ്മൾ ഓർക്കും അഷ്ടചൂർണത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പെയിൻ റിലീഫ് കിട്ടുക, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അഷ്ടചൂർണം കൊടുക്കും ഡോക്ടറെ, വേഗം പെയിൻ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോസ് പിപ്പല്യാസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പെയിൻ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. മാത്രമല്ല ധന്വന്തരി വൈദ്യശാലയിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉള്ള രോഗികളിൽ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ജോയിന്റ് പെയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രാൾജിയ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലോ പേയാതി ചൂർണം, പേയാതിക്രമം എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മളൊക്കെ പേയാതി കഞ്ഞി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് സാറ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ചുക്ക്, തിപ്പലി, കൊത്തമല്ലി, ഇന്ദുപ്പ്, മലര്, അയമോദകം, അത് പൊടിയരിക്കകത്ത് ചേർത്ത് കഞ്ഞിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പല രോഗികൾക്കും വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. നേരിട്ട് കണ്ട് ഉള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ CRP പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജോയിന്റ് പെയിൻസും സ്വെല്ലിങ്ങും ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് വേഗം ആ വേദന കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പിപ്പല്യാസോ അഭയാരിഷ്ടം ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലോ, അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുമാറൻ ഗുളിക മല്ലിവെള്ളത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ, വൈശ്വാനര ചൂർണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊടുത്താലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഇൻഫ്ലമേഷനും ആ പെയിനും, നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ വേഗം തന്നെ കുറയുകയും ആളുടെ ജ്വരം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ കുറയുകയും പെയിൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം. വേറൊരു അനാൾജസിക്സും കൊടുക്കാതെ തന്നെ. തുടക്കകാലത്തിൽ 2011 കാലഘട്ടത്തിൽ സാറിനൂടെ ആദ്യമായിട്ട് മൂന്നാറിൽ OPയിൽ പോയൊരു അനുഭവം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുവാണ്. ഏകദേശം ഒരു 7:30-8 മണിയായപ്പം OP സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അനേക രോഗികൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു 9:10 മണിയായപ്പം ഒരു 15 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് അവരുടെ പേരൻസ് വന്നു. ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായ വയറുവേദനയാണ്. ബെൻഡ് ചെയ്ത് വളരെയധികം, എത്ര കണ്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യാവോ അത്രയും ബെൻഡ് ചെയ്ത് അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനൊക്കെ കണ്ട് പകച്ചുപോയി. ഞാൻ മനസ്സിലേക്ക് ഓപ്പൺലി പറഞ്ഞാല് അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാഷ്വാലിറ്റി എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റ് കേസാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷെ സാർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഡോസ് കോളികാർബിൻ സിറപ്പും അൾസെന്റും 2 കസ്തൂരിയാതി ഗുളികയും കൊടുത്ത് സൈഡിലേക്ക് ഇരുത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് എടുത്തോ എന്നുള്ള സംശയമാണ്. 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ വേദന വളരെയധികം മാറുകയും തിരിച്ച് പോകാറായപ്പോ തന്നെ അവരുടെ പേരൻസ് ചോദിച്ചു, ഫർദർ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇത് മാത്രം മതി. പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ ഇത് കാഷ്വാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിലായിരുന്നു, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു, അത് എങ്ങനെ ഇത്ര പേവേം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു,
അത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു പെയിൻ ആണ്. നമുക്കത് വളരെ വേഗം മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്ന ദൃഷ്ടാന്തം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ അത്രയുള്ള പെയിൻ കുറഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന വേറൊരു ഇതാണ്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു രോഗി സാറിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നു. വളരെയധികം സിവിയർ ഷോൾഡർ പെയിൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തു ഫൈബ്രോസൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അവഭാഗം കൈവെക്കാൻ മേല, ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, സിവിയർ പെയിൻ ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിക്ക് രാസനപ്തം പോലുള്ള കഷായങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ വരണാദി കഷായങ്ങള്, രാസനായ രണ്ടാദി കഷായം അങ്ങനെയുള്ള വാദകരമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസിലേക്ക്, യോഗരാജ് ഉഗുലു അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസിലേക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പോകാം. പക്ഷെ സാർ എഴുതി കൊടുത്ത ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും, ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക ഷോൾഡർ പെയിൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കും? അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അമൃതായിഷ്ടം 1 മാസം കൂടെ സാർ എഴുതി. സാർ ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കും, സാർ അവിടെ ശ്വാസാനന്ദം ഗുളികയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ഒരു കൈ വെക്കാൻ അവഭാഗം പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ സാർ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അത് ആ ഷോൾഡർ പൊക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പർ പാർട്ട്, അപ്പർ ലോബ് ഓഫ് ദി ലങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ടും ഷോൾഡർ പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോസോ 1 2 പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവർ രോഗി തിരിച്ചു വിളിച്ചു പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ട്. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ തന്നെ രോഗിയുടെ കൈ പൊങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് തന്നെ അനേകം കേസുകളിൽ ഇപ്പൊ ഈ ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊടുത്തു, ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ശ്വാസാനന്ദം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വന്ന മിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റ് ട്രൈജിനൽ ന്യൂറാൾജി, നമുക്കറിയാം അനേകം എന്താ ട്രൈജിനൽ ന്യൂറാൾജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്തുമാത്രമാണ്. അവര് ഒരു ദിവസം പോലും കിടന്നുറങ്ങാറില്ല, സിവിയർ പെയിൻ ആയിരിക്കും, അവർ കരയുകയായിരിക്കും, ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാറില്ല. ഇപ്പം ട്രൈജിനൽ ന്യൂറാൾജി പോലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ സാർ അവിടെ ബൃഹത്യാദി കഷായം, മഹാരാജ പ്രസാരണി തൈലം, അത്രയും സിവിയർ പെയിൻ കൂടുമ്പം ബൃഹത് കസ്തൂരി ഭൈരവരസം തേങ്ങാവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. മൊമെന്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ പെയിൻ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അനുഭവമാണ്, ഒരു പരോട്ടിഡ് സ്റ്റോണുമായിട്ട് വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് സാറ് ദേവദാർവ്യാരിഷ്ടവും പുനർവാസവും കൊടുക്കുക, മർമ്മ ഗുളിക തുളസിനീരിൽ അരച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു. 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വെല്ലിങ് മാറി, ആ സിവിയർ പെയിൻ എന്നുള്ള സാധനം. അപ്പം ഈ ആയുർവേദത്തിലെ പെയിൻ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരിട്ട് സാറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല ബാക്കി ഈ അലോപ്പത്തിലും ആയുർവേദത്തിലും ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോയി മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടും വേദന യാതൊരു തരത്തിലും കുറയാത്ത കേസുകളിലാണ് നിസാരം 100 രൂപ 150 രൂപ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിരിക്കും സാറ് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി വിടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഹിംഗുവജാതി ഗുളികയും സുദർശനം ഗുളികയും, ഈ 2 എണ്ണം വീതം കഴിക്കാനായിട്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഷോൾഡർ പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാസ്മോഡിക് പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ മുട്ടുവേദന, ഒരു ജോയിന്റ് പെയിൻ വന്ന, നടുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സുദർശനവും 2 ഹിംഗോജാതിയും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം റിലീഫ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമയത്ത് സാറ് എടുത്തു പറയാറുണ്ട്, സുദർശനം ഗുളിക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അനേകം ആൽക്കലോയിഡ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീഫ് കിട്ടാറുണ്ട്. സാർ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഹിംഗോജാതി ഗുളികയുടെ ആക്ഷൻസ്. ഹിംഗോജാതി, ഒരേ ഹിംഗോജാതി ചൂർണം തന്നെ സാറ് പല അനുപാതത്തിൽ കൊടുത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട്. ഹിംഗോജാതി ചൂർണം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കൊടുത്താൽ സാറ് പറയും അതൊരു ട്രാങ്കുലൈസർ ആണ്, നമുക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട്, പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇതേ ഹിംഗോജാതി ചൂർണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലേഷൻ കൂടും, നമുക്ക് സ്പാസം ഉള്ളതെല്ലാം വളരെയധികം കുറയ്ക്കും. അപ്പം അതിനെ പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇതേ ഹിംഗോജാതി പച്ചമോരിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വയറ് സംബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ, അതായത് എടുത്തു പറഞ്ഞ എച്ച് പൈലോറി പോലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾക്ക് ഹിംഗോജാതി ചൂർണം പച്ചമോരിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം റിലീഫ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന, നമുക്കിപ്പോ ഒരു കേസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അംബ്ലിക്കസിന് ബിലോ അംബ്ലിക്കസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, സാറ് പറയും കണ്ണും പൂട്ടി ബൃഹത്യാദി കഷായം കൊടുത്തോളൂ ഡോക്ടറെ, കാൽക്രോസിൻ പോലുള്ള സിറപ്പുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം തന്നെ ആ ഒരു ഏത് പെയിൻ ആണല്ലോ, ബിലോ അംബ്ലിക്കസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് സാറ് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാർ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് തരുന്ന സാധനമാണ് മുട്ടുവേദന. ഒരു മുട്ടുവേദനയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും BP ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്.
അപ്പൊ സാർ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ ഒരു മുട്ടുവേദനയായിട്ട് ഒരു രോഗി നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ BP ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം അതിന്റെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മുട്ടുവേദന വരാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ BP ചെക്ക് നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്ദുകാന്തം കഷായമാണ്. ബലാതൈലം ക്യാപ്സ്യൂളോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജ പ്രസാരണി തൈലം ക്യാപ്സ്യൂളോ, പാർത്തലശ്നാദി ടാബ്ലറ്റ്, ബൈഫയുടെ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് സാറ് പറയുക മാത്രമല്ല, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ചില കേസ് സാറ് ആ കേസുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, ഇന്നതിൽ BP കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതിൽ BP കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പൊ BP കുറവുള്ള കണ്ടീഷൻ, മുട്ടുവേദനയായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ BP കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ലോഹാസവും ദ്രാക്ഷായിഷ്ടം മാത്രമായിരിക്കും, വേറൊരു മെഡിസിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയും. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സപ്തസാരം കഷായങ്ങളും വരണാദി കഷായം, മഹാരാസനാദി കഷായം, യോഗരാജ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറയും. സാർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ്, ഇന്നതിന് ഇന്ന മെഡിസിൻ മാത്രം മതി, നമ്മൾ അനേകം മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് കാണും, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കാണും. അതിന്റെ ഒന്നും ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ആവശ്യം വരാറേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ കാല് കട്ടുകഴപ്പായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ സാറ് പറയും സഹരാദി കഷായം, സഹരാദി സേവ്യം 10 ഉള്ളി ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം കാണിക്കാറുണ്ട്. വളരെ അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവം തോന്നിയിരിക്കുന്നതാണ്, ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന ഒരു കേസ്, ഡയബറ്റിക് ഗാംഗ്രനായിരുന്നു, ഡയബറ്റിക് ഫുഡുമായിട്ട് വന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ആ ടെൻഡോൺസ് ഒക്കെ വളരെയധികം എലിസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം, ഫേഷ്യേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് അനാൾജസിക്സ് കൊടുത്തിട്ടും പെയിൻ കുറയാതെ അത്രയും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കേസിനെ സാർ അവിടെ ധന്വന്തരി വൈദ്യശാലയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാറ് വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞു ബൃഹസ്പതി ഭൈരവരസം തേങ്ങാവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉങ്ങിട്ട് വെന്ത വെള്ളത്തിൽ ധാര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്ത്യാധികാരി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. അപ്പം അവരോട് സംസാരിച്ചവൻ പറയാണ്, അവരൊരു 2-3 ആഴ്ച കൂടിയിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്, അത്രയും പെയിൻ അത്രയും കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പം ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അനേകം കേസുകളിൽ തന്നെ വളരെ നിസാരമായ മെഡിസിൻ കൊണ്ട്, വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചില കണ്ടീഷനിൽ സാറ് മെഡിസിൻ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല, ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഓയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന നടുവേദന പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ ധന്വന്തരം മുഴുവൻ കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഡീജനറേറ്റീവ് കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിന് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രവഞ്ചനം കുഴമ്പാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ കാർപ്പാസൈ കുഴമ്പ് ചേരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ, കാർപ്പാസൈ കുഴമ്പും മുറിവെണ്ണയോ കാർപ്പാസൈ കുഴമ്പും അല്ലെങ്കിൽ കേതകി മൂലാദി കേരം എങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷനോട് കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്ന ഒരു 10-12 വർഷം മുമ്പ് സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ഓർമ്മകളാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചത്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് ശ്രീജിത്ത്, ഈ ജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ്. എനിക്കിതില് 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഷോൾഡർ പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈലിംഗ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. Yes, sir. താങ്ക് യു ജയകൃഷ്ണൻ. Dr. Jayakrishan, thank you. You exceeded our expectations as expected. അതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ജയകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജയകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഷോൾഡർ പെയിൻ ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഹംസമൂല സ്ഥിരമായി സ്ഥിര സംഭവിച്ച തത്രഗാഹ പാവപ്രസ്തന്തിരഞ്ജനെ ശവവാഹം നമ്മൾ വളരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടെ ചിന്തിച്ചത് ഇതൊരു സിൻഡ്രോമാണ്, ഒരവസ്ഥാവിശേഷം മാത്രമാണ്. പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അപഭാവങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, ഷോൾഡർ പെയിൻ സംഭവിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് പെരിയാർത്രൈറ്റിസ്, ബ്രേക്കിയോപ്ലക്സസ് ഇഞ്ചുറി, കേവലാവവാഹ്യം, അതുപോലെ തന്നെ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് സംഭവിക്കാം, ഓരോ ലങ്സ് ഏഴ് സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിലും ഇത് സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു അക്യൂട്ട് ഷോൾഡർ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ഒരു സെർവിക്കോ ബ്രേക്കിയൽ ന്യൂറാൾജിയ വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്, ഒരു അക്യൂട്ട് പെയിൻ ആണ്, ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇന്ന് രാവിലെ പിടിക്കുന്ന അക്യൂട്ടായിട്ട് തുടങ്ങി.
ഈ ഒരു പെയിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം? അതിന്റെ നിദാന പരിവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. അപ്പൊ ഈ രോഗികളെ ശരിക്കും ദർശന സ്പർശന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഇപ്പോ. രോഗിന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അക്യൂട്ട് പെയിനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാരണം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും വൈറൽ അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അവവാഹിതം നസ്യം സ്നേഹ സൗകര്യ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഈ അവവാഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം മാംസമൂല സ്ഥിരവായുവാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നിട്ട് സിരകളെ സങ്കോചിപ്പിക്കും, അതും ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഈ സിര സങ്കോചത്തിന് കാരണം അനേക തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളെ അനേക കാരണങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഒരു അക്യൂട്ട് പെയിൻ വരുന്ന ഏരിയയില് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ദർശനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തേ മതിയാകും. കാരണം അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ മുഴുവനും മിക്കവാറും ഹെർപസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്കൊരു വേദനാസംഹാരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഭാരതീയതയിലാണ്. അകലത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഭാരതീയതയും പലതരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളുണ്ട്. പാരന്തി വൈദ്യം മൂലങ്ങൾ തെച്ചിപ്പാക്കെട്ടി ദേവത്തിരുമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഔഷധിയുടെ പാരന്ത്യായതയിലും അങ്ങനത്തെ തൈലങ്ങൾ വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ആ പെയിൻ മാറും. പക്ഷെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസാരണ്യാദി കഷായം പോലുള്ള കഷായങ്ങളായിരിക്കരുത്. അത് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി വൈറൽ കഷായങ്ങളായിരിക്കും. ഗുണകാരിഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് വെറുതെ കൊടുക്കാം. സാധാരണ അത് അർസത്തിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു ഹൈ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ്. നമുക്ക് വിത്തിൻ 1 or 2 hours പെയിൻ മാറുന്ന കാണാം. ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഷോൾഡർ പെയിൻ, അക്യൂട്ട് പെയിനില് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത് ട്രൈജമൽ ന്യൂറാൾജിയ, അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഭേദമാകാത്ത ട്രൈജമൽ ന്യൂറാൾജിയ ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ട് 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താവുന്ന രോഗമാണ്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു പാർഷ്യൽ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി കോസ് ഓഫ് ട്രൈജമൽ ന്യൂറാൾജിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു പാർഷ്യൽ കംപ്രഷൻ, ആ പാർഷ്യൽ കംപ്രഷൻ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും സുപ്പീരിയർ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയോ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറി ഈ ട്രൈജമൽ നെർവിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ന്യൂറാൾജിയ ഉണ്ടാകും. സ്ഥിരാഗതമായ ഒരു ആമദോഷമാണ് രോഗമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ യാതൊരു. അപ്പൊ സ്ഥിരാഗതമായ ഈ രോഗത്തെ ഈ പാർഷ്യൽ കംപ്രഷൻ നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോപ്പതിയിലെ ടെഗിൽറ്റോൺ പോലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അനേക നാളുകളായിട്ട് സെഡറ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്, അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും ഗുണമാകാത്ത ഈ ഒരു ഇതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരാഗതമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രംസനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, വിരേചനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എപ്പോഴും വേഗം തന്നെ മാറ്റാം. കാരണം അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആമദോഷം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അതെപ്പോഴും സ്ക്ലീറോട്ടിക് ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഒരു സ്ക്ലീറോസ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണിത് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദത്തിന്റെ വിരേചനമാണ് ഔഷധം. അപ്പൊ സ്ക്ലീറോസ് മാറ്റുന്ന വരണം. ഈ കഷായം പോലുള്ള കഷായങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സ്ക്ലീറോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ മാറ്റുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അനേകമാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കസ്തൂരി പേരവരസം, അനേക ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ട്രൈജമൽ ന്യൂറാൾജിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കസ്തൂരി പേരവസം, നിമ്പാതി കഷായം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ്, നിമ്പാമൃതാസനം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ്, ദേവതാഭാസനം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ്. ഇങ്ങനെ അനേക തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ആന്റി സ്ക്ലീറോട്ടിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് രോഗിയുടെ ഭക്ഷ്യാഹാരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓയിലി സ്പൈസി ഫുഡ്സ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പറയണം. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ഒട്ടുമുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. ഈ പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 പേഷ്യൻസിന്റെ, അതായത് ഒരു സെർവിക്കോപ്ലാസ്റ്റിക് ന്യൂറാൾജിയ വരുന്ന കേസുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രൈജമൽ ന്യൂറാൾജിയെല്ലാം നമ്മൾ അവരുടെ ലിപിഡ് പ്രൊഫൈലും അതുപോലെ തന്നെ CRP നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഒരു സ്ക്ലീറോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ചൈൽഡ് ലിപിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധത്തോടൊപ്പം തന്നെ തൈരിനോടുള്ള ഗുളികൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. ഇങ്ങനത്തുള്ള ആഹാര പഥ്യങ്ങൾ
വളരെ കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ചികിത്സിക്കാൻ എളുപ്പം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ് രാജ്യ ആയുർവേദത്തിലെ അന്തഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മതന്താനത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആനന്ദവാദം നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന സുപ്പീരിയർ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറിയും അതിന്റെ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ സെറിബ്രൽ ആർട്ടറിയും ട്രൈജമിനോട് തന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്ക്ലീറോട്ടിക് ചേഞ്ചസിന് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ അടുത്ത ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ലാക്സേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡയോറിറ്റിക് മെഡിസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചികിത്സ വളരെ എളുപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രീസെപ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ലാക്സേറ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലും ചികിത്സിക്കാം, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, അതിന്റെ നിദാനത്തെ മാറ്റി നിദാന പരിവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ജേഷൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. Yes, please. Respect audience, like in 2004, I should a small part of history, if I use that word, which is of course a clinical entity. A representative, when I was as the first RMO of Punarava Hospital in Ernakulam, one representative happened to say to me, by chance, there is a fantastic legendary doctor in Thodupuzha, and that's the first time I hear Dr. Sahadevan sir's name. And he said to me, he had a great improvement of his relative post-stroke with Saptasaram Kashayam. So that was interesting. I mean, okay, Maharashtra, the Ashtavargam is all common knowledge and very commonly done. When somebody is using Saptasaram Kashayam post-stroke, then no, it kind of like in Hindi, if you say, no, Dimag ki ghanti basti hai. So that was a clear bell on my head. So I said, can I meet him? Does he allow to meet expert? He said, oh, very humble person, very simple, very approachable. I said, okay, then fantastic. Let me meet him as early possible. I went to him. And that is the previous clinic he had, and Dr. J.K. you would remember, not the current one but the back, which was a bit behind. So I waited there as I should, and I got in. I thought I will go as the last man in once the OPD is over, without bothering the privacy of the patient. I get into the OPD, I just sit there, and the man who came out, a lean, medium built man, semi-bald, I still remember him. The man who was the last patient who went out when I got in, he came back, and he came back directly to the dustbin of the corner of the room. So I was very puzzled, what is he doing? And then he was like scavenging the dustbin, and sir was also looking at him, and I was looking more curiously. So he scavenged something, he took a paper, and he went out. That was very bizarre for me. I never saw somebody scavenging a dustbin of a doctor's chamber. So I followed him behind, and I just confronted him politely. I said, what are you doing, and why did you do that? I'm curious, can you please tell? So he said, look doctor, I have a problem with gallbladder, and when the injections did not help, Dr. Sahadevan's this prescription helped me. And just in case in future, if I do not get the chance to meet him when I really have pain, I don't want to lose that technology that gave me such a fantastic immediate painkiller when the analgesics jabs were not helping me. Obviously, those days we did not have cameras. We are talking of 2004, and mobile cameras are not that common anyway. Neither did I have. So I said, can you please show it? It was all crumbled. Sir had like crumbled like this and tore and just threw in the dustbin. I took it from him because he took it as a very precious paper of his life. That's the importance I could see. And I saw that Chavikasavam Punarnavasavam mixture, 25 ml, 25 ml, and Kasturiya the Kulika, I think it was 1 TDS or 1 BD. So that really was a big shock for me, because when I calculated the cost, it was not even getting 50 rupees per day. And Dr. Sahadevan sir is very particular. The biggest of the biggest diseases, he will trivialize it so simply. You just make it so seedha and so halka and so simple that I end up, sir, itre madiyo. I mean, literally speaking, sir, is this enough? Then he will say, yeah, it is enough. And the composed manner he says, Dr. Dhananjay Jaiswal, do you mean Chavikasavam, Punarnavasavam, Kasturiya the Kulika? Is that what you meant, Dr. Dhananjay sir? Dr. Dhananjay Jaiswal, did I answer you?
If yes, kindly put in the chat box that you have received. It is Chavikasavam. Okay, done. So the context why I'm making this happen here, for those who are not known to his clinical methods, it may sound very unrealistic, and this is precisely why we wanted to have witnesses of his clinical legendary exploits, if I say, not as a testimonial. He doesn't need anyone's testimonial, kindly don't get me wrong, but it is very difficult to believe the impact it makes. And that is why sometimes I don't want to overstep and don't want to look like a scandal here. I am sometimes even considering very seriously, is there an X factor that operates in his case? I'm very much suspicious about that. I'm more than convinced the last few months about that. Coming to the second point, which I thought would be maybe relevant here. I remember of a certain doctor who, a young man of those days, he was in his 20s, who belonged to a Ayurvedic family, and he is the 5th generation. So, and of course, his family, and I was approached for some help because his family knew that I am one of the older students of Dr. Sahadevan sir. So we are talking nearly 10 years ago. So this gentleman, he's an Ayurvedic graduate, agreed. His family is into that, and his family knows a legendary, very personal, knows a legendary physicians, Dr. Rajagopal sir, Padma Shri, Padma Bhushan, Dr. P.K. Warrior sir. So no, you name it, all the top brass of Ayurveda, they have direct personal access. And this fellow, not that he consults everyone, but anyway, his parents are also Ayurvedic doctors. He's a 5th generation XYZ, all said done good, but his tonsillitis is not at all getting better. Everything utilized, Patyakustumbiradi, this, that, left, right, center, everything. So I said, look, we have somebody in Thodupuzha. He keeps a very low profile. He's not much into big webinars or seminars and class takings, etc. But he's a sharpshooter for sure, and he has a very Midas touch. So anyway, I convinced his family. I said, okay, your father should come, and I will come, and let us go directly. So I presented the case, so recurrent tonsillitis and this and that, and ASO going berserk, and so many other parameters, ERP going for a toss, etc. And sir wrote a simple looking prescription. I use the word simple looking. Amrita Arishtam, Punarnavaso, now comes the bomb, if you can call it that way, Kudaja Arishtam. And I was like we were all looking at each other. It's such a notorious 4.5 years of recurrent tonsillitis, tormenting like anything. If he goes to play badminton 20 minutes, 30 minutes, we say, no, in Kerala, we say Neer Arangua. So Neer Arangua is some kind of a Rasaj Pratosh, I should say, I don't know how to say that, or should I say arm, should I say subcutaneous edema, or toxic inflammatory status, or I don't know, fasciitis, deep tissue, I don't know what we can put, but it is something very compared to the Kapha Vata scenario, which needs typically Ruksha. So this fellow can't even exercise properly. He can't go to the sun. It's hell. So we looked at each other. Well, I was convinced, but not his family, and neither he, of course. Then I asked her, sir, with due respect, they have a pharmaceuticals of their own. They are 5 generations into Ayurveda. If you say they will prepare any special kashaya, they will get the best material and they will prepare it. So I said, no, it's okay. It is his trademark style of just very so like a silent, peaceful lake. If you are in front of him, you will feel like you will automatically your hyper energy would he will just pacify, make you cool like that, as good as a Himasagara taila on your head. He will just make you like that. So he said, oh, no, it is fine. So then I said, after, sir, maybe some kind of lehia. They will prepare, sir, they have a pharmaceutical. He said, no, it's okay. So maybe some kind of lepana. He said, no, that's fine. So maybe some other rasa preparations. It is 4.5 years old. Trouble. And they have tried whatever. No, that's okay. I gave him, or not gave him, I kind of suggested him with respect 5 more 6 options of some other kalpana. And he was like, it's okay. So I was like, okay, so here we go. And when the cost of medicine is very less and the medicines look very simple, obviously, we get a bit suspicious, will it affect or not? Well, not me suspicious, but the beneficiary. They say, okay, if it's severe pain, you have Chukuntupiladi Guliga with Ardraka Surasa. And Chukuntupiladi is a very anti-Kapha, anti-Vata scenario. It's very Kerala specific, typically to be used with breast milk. This is for sake of our friends outside Kerala. But then he said only if SOS. Anyway, I can make the testimonial now after so many years. That fellow is totally normal. I know him very point blank personally. I have been following up.
and he started to have the improvements after 2 weeks of using it. No head oil, no lepana, no kashaya, no other gulikas, no other special formulations, no layers, nothing. That is the beauty or the simplicity, and more than that, Dr. Pushpa Singh, it is Chukkum, I'm typing it for you, Chukkum Tipalyadi Gulika. Chuk is of course ginger, Tipali is Pipali. It's a Kerala special, easily available with Cortical Ayurveda. And I'm just typing that Amrita Arishta Punarnavasava, and something you may have difficult to digest or believe, Kodaja Rishta in a throat pain. So this is how I have realized that the efficacy of the medicine is so sharp, and it is proven. Dr. Sahadevan sir has been working he was in the Government of Kerala's, he retired as senior medical officer, and he was with very poor economic class people. So his prescriptions were always very economical, and that is how he had the sharpness. And he would say very clearly, when the number of medicines are lesser and lesser, it's like a sniper shot, it is very sharp, it's very accurate. So this from the shock of the Chavika, Punarnava, Kasturiya, Guliga, Kudjarishta, any Dr. Vani Ganu, Kudjarishta of any pharmacy is fine. Yeah, that's another point I was supposed to come across. When we ask him, sir, the company, I mean, which company? He says, good company, any good company. So he is not at all brand specific. Yeah, there are some medicines only some companies have, so obviously that is how it is. But then otherwise, he has no reason to recommend any specific company, and it still works. That is the beauty of his style of practice. And then from that shock of the Chavika, Punarnava, Kasturiyati of the cholecystitis scenario to this kind of, I realized that he is so much into the comfort of the patient. I remember a very painful condition patient of metastatic all over, and he recommended Dashanga Gulika of Vishachikitsa Ashtanga Hridaya. It was Dr. Shah, it was cholecystitis scenario, Chavika, Punarnava, Kasturiyadi. And he would be so friendly to a patient, who will say, oh, that is a bitter tasting Sudarshanam Churnam. Will the patient have it? I would say, sir, kindly don't bother your psyche for that. The patient will figure out his hell of a pain, he will have it. What I meant is that his humility and his compassion to patients is like unlimited. And that is perhaps also one of the reasons why his methods of therapy or medicines are so popular and so accepted. Very palatable, and he makes it sure that he doesn't make anyone be on medicines for a long time. And I have seen, like, usually 10 grams is a dose we would imagine for our churnas. He would say usually the tablet form of it. One of the best painkillers, the Chukkan Tipalyadi, is wherever there is a pain of inflammatory nature. Dr. Mislu Raihan, madam, this is for inflammatory natured pain, as opposed to degenerative where something else is utilized. Which Dr. Jayakrishna already conveyed is Prabhanjanam, this local application, Thailam local application. So the point is that he makes it, Dr. Ujjwala, is there anything, can I type it instead of halting for everyone? I'll better type it as and when I get the situation. The situation is that the ease of the prescription is such that the economic burden is very minimal, and he is very, very considerate towards the expenses somebody incurs into the prescription, and that makes it so effective and popular, apart from the palatability and the form. And many times he will say, oh, that patient may not like the taste of kashaya or arishta, let us give syrup, and he will end up writing calculation syrup. And when we have dosage like 10 grams of churna, he would always, the highest dose, he would say is half teaspoon. He says, now we will use the highest dose, and we would look at 15 grams, he will say, yeah, half a teaspoon. So I know there is one Dr. Gadgil sir in Pune. I have heard more than 20, so there's something called Gadgil Matra. With all respect, people in good natured humor say Gadgil Matra. I am aware of that. Since I'm not comparing the Guru Parampara or the Gurus, but then I'm telling that he is to the level that Kasturi Bhairava Rasa is from Kottakkal, Ayurveda Shala. So he goes to the point that it is a least medicine.
And even when it comes to the painkiller aspect of the Sudarshan and Hinkuvachadi, I have already shared it with more than 2,000 doctors. And there was a sarcoma patient that was actually the time of Dr. C.P. Matthews's OPD. And one thing I must communicate here, that the legendary oncologist in India at the age of 92 expired. He was 1954. Those who are perhaps listening his name for the first time, 1954 MBBS, and 1965 he finished MS. He retired in 1986. He had a clinical experience of 62 years, and he was a medico for 67 years. Dr. C.P. Matthews expired last year, perhaps India's oldest oncologist. Whenever he has trouble in cancer, he will say, let us call Dr. Sahadevan. And that was the respect and affection and the confidence the oldest oncologist in India had towards Dr. Sahadevan sir. And that is how I, being a licensed, both of them my godfathers, Dr. K. Shankar sir, Dr. Sahadevan sir, Dr. C. Matthews sir, they are my godfathers clinically. Everyone knows that. I'm not glorifying them. But I've seen that amount of confidence from the senior most allopathy doctors referring because of the safety, the efficacy, and the economic feasibility his prescriptions always had. And coming to that point of the retroperitoneal sarcoma, that patient, hell of a pain, nothing responding, morphine not responding. And then that was a time when I was handed over the temporary responsibility of Dr. Matthews being in the ICU. I just told the patient, take Sudarshan tablet 222 with a bit of coffee, we say cotton chaya, cotton coffee, like no black tea, black coffee situation. And Dr. Srikanth Puthal, respected sir, you will definitely have the PDF. Kindly send your email ID to the official email, and everyone today who participates will definitely have the PDF. So actually, there is more value to this attendance than the PDF itself, which itself is full of fantastic information of 27 pages. This was a homework long done. That is why we are able to do it very precisely. So, Hingojadi 2 TDS, hot water. And Sudarshana was in cotton chaya, which is like black tea. This was the experience sir had gathered and shared during the chikungunya time with the Sudarshanam. And we all know it is Jwarahara and all great, everything is known to all of us. The patient started finding relief from the 4th day. Somebody who was in hell of a pain, whatever reasons. And the relief sustained for next 1 month. And then, such was the overconfidence of the pain relief, the patient just said, after coming again the review time, the patient said that plenty of pain, now I have pain coming back again. So I said, how come you had such good relief? You are told over the phone, and how come that pain is coming back again? Oh, well, after 1 month, it was such bearable, I dropped the medicine for the next 3 weeks. I said, that was definitely arrogantly overconfident action by you. You should have taken the consent before you stop it. So what I meant here is that when somebody gets the overconfidence, even to stop a medication and such result, I mean, it is just something unbelievable for many, but it's something firsthand we have experienced, which Dr. Jayakrishna already communicated. And in this context, I think, Mr. Binto, if you are still there, we must share the experience of, we will hand over to Sahadevan sir now, definitely. And then we will share the audio clip sent by Dr. Pradeep Raj, who is also very closely associated with Dr. Sahadevan sir's OPD, wherein he has shared very specific limited medicines for about 10 conditions. It's an audio clip of about 6 to 7 minutes. Some of them would be in Malayalam, that's fine, but I'm here, I'm always a part of you. I will quickly get it translated. And we really want a situation and outcome of this webinar as follows, is that at least if about 35-40 very painful conditions can be managed with a very, very minimum level of what we call as the information that can be utilized as a prescription, very minimal information, which is very minimal number of medicines. I think that would be a great effect for the success of this webinar. We have 467 participants. I was a bit apprehensive if we would be having a high attrition rate because of language challenge, but then I think the number of participants are only increasing, and we very thankfully acknowledge your presence. And സപ്തസാരം കഷായം പല പ്രകാരത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യമാദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്.
പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പക്ഷാഘാതത്തെ കുറിച്ച് സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനം ധനോർവായു സ്ഥിരാസനായും വിശേഷിച്ച പക്ഷമന്യതരം വിമോർത്തിയൻ വിചേതന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏജ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം. ഇനി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് ധാതുക്ഷയേറിയ വായു പിപ്പതി നിക്ഷേപിക്കും. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ധാതുക്ഷയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര വിഹാരാദികളെല്ലാം കഴിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന കൂടുതലും കാണുന്ന സ്ട്രോക്ക്. ഇപ്പൊ കാണുന്ന സ്ട്രോക്ക് ഇതാണ് CVA. അതിന് പറയുന്നത് സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ് എന്നാണ്. ഒരിക്കലും പക്ഷാഘാതമല്ല. വാദം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വാദം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ വാദത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതായ ധാതുക്ഷയ വായു തുക്യത നിഷേവിത എന്ന് പറയുന്ന ആഹാര വിഹാരാദികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം മാത്രമാണ് CVA. അതിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് പക്ഷാഘാതമാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ ധാതുക്ഷയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആമത്തെ നിർഹരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഗൃഹീതാർത്ഥം ധനോർവായു സ്ഥിരാസനം വിശേഷിച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം, അത് നമുക്കറിയാം. എപ്പോഴും അതിന് സംഭവിക്കുന്ന ഡിഫോർമിറ്റിയും അതിന് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സ്പൈനിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന പല IVDPകളും സെർവിക്കലിന്റെ IVDPകളും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ധാതുക്ഷയകരീയമായ ധനോർവായു സ്ഥിരാസനായ വിശോഷിച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം മേജർ ഒരു ലെംബാർ സ്പൈനിനെയും ഒരു സെർവിക്കൽ സ്പൈനിനെയും ആസ്പദമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടും ഇൻട്രാവെർട്ടിബിൾ വഴി പോകുന്ന ആ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിരാസ്നായുക്കളെ വിശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആഹാര വിഹാരാദികൾ കൂടി, ആഹാര വിഹാരാദികളല്ല, അത് ഇത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കിനോട് സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ, ഒരു വെർട്ടബ്രയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ സ്ഥിരാസ്നായു വിശോഷണമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പക്ഷാഘാതത്തിന് കാരണം. CVAക്കുള്ള കാരണം ഇതുപോലെ വേറെയാണ്. അതൊന്നും നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് സപ്തസാരം ഞാൻ കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ CVAയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴും CRP ഹോൾ ബോഡി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി ദെയർ. അത് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ആശുകാരിയായുള്ള കഷായത്തിൽ നമ്മൾ സപ്തസാരം പോലുള്ള കഷായങ്ങൾ നമുക്ക് ആശുകാരിത്വമുള്ള വർഷാവും വലിയൊരു സഹകരി കഷായ പാതവ്യ സപ്തസാര ഗുണഗണപടി ഗ്വാജിയുക്തോ ഇതാറുക വിൽബന്ധം വന്യമാന്തി രജതിമകരീതിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണപ്രോണി സദ്യശ്രമേരി. അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ തരത്തിലുള്ള പക്ഷാഘാതത്തിൽ നമുക്ക് സപ്തസാരം കഷായം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം. മറ്റുള്ള നമുക്ക് സ്നേഹം സംയുക്തം പക്ഷാഘാത വിരേചനം എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് IVDP ഉള്ള കേസുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം പക്ഷാഘാതം വരാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ IVDPയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഞാൻ പലപ്പോഴും പല രീതികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ, രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്ന ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, മൂന്നാമത് സംഭവിക്കുന്ന ഡീജനറേഷൻ. ഈ 3 അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് ഒരു IVDP സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചികിത്സാർത്ഥമാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് സ്നേഹനും സ്നേഹ സംയുക്തവും. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഈ 2 രോഗത്തെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. അതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ സ്ട്രോക്കിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രാസനാദി കഷായം പോലുള്ള കഷായങ്ങളും നഷ്ടവർഗം പോലുള്ള കഷായങ്ങളും നമുക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ. ഒരു പാർഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴും ഗന്ധർവസ്ഥാതി കഷായമാണ്. അപ്പൊ ഈ CVAയിലെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന, ഈ സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ സപ്തസാരം കഷായവും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാക്ഷാദി കഷായം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3-ാം ദിവസം ഈ രോഗി ഒരു സംശയവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനടുത്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം പ്രദീപിലേക്ക് ഡോക്ടറെ. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Dr. Shamakrishnan, Dr. Rahul, can we invite another legendary clinician, Dr. Shamakrishnan, another role model to all of us? Dr. Shamakrishnan doesn't need an introduction.
Again, I'm always grateful that I am a student, always grateful for mentorship, the guidance, like Dr. Mahadevan, a big brother, a mentor, a guide. What else can we say the least? I think if Dr. Shamakrishna is here, somebody can listen and request him. My respectful greetings to Dr. Sahadevan sir, Ramanathan sir and Dr. Sreejit. Very delighted to be in this platform of AACHAARA RASAAYANAM with the respected Sahadevan sir. I am not a direct disciple of sir, but I am very fond of his style of treatment. Very simple, very less medicine, but very effective. And also, I try to imbibe his tips regarding diet restrictions, pathyam, the importance of pathyam, and also some of his prescriptions through his teachings and articles. I am not a direct disciple of it. I will share some of my experiences with his prescriptions. The one which attracted me very much is the Rasna Saptakam, use of Rasna Saptakam and Yoshadivadakam in endometriosis and adenomyosis pain. It's very, very effective. Easily manageable with these combinations. Yoshadivadakam is actually indicated in PNSM, but it's very effective in managing pain due to endometriosis and adenomyosis. It was his prescriptions which induced me to try these in such conditions. It is very, very effective. As he told earlier, the basic aim is, I think, the logic behind it is Amavachanam only. Vyoshadivadakam is also in his logic. It's he may be the person to explain it very scientifically, but the presence of amliga may be which reduces the fat. That is his logic behind using Yoshadivadakam in such conditions. I request Sahadevan sir to correct me if I am wrong. And another use, as I earlier told, the combination of Amritaristam and Punarnavasavam in different infective and inflammatory conditions. It's like modern antibiotics we can give in a wide range of conditions, starting from simple fever, sinusitis to very, very complicated conditions. And another improvisation by him on Drakshadi Kashayam, Diguna Drakshadi. It's very, very effective in most of the post-COVID conditions and very dengue-like conditions, post-sick complications. It's very, very effective. That the adding of Draksha in double quantity, that is Diguna Drakshadi, it is now available in the market as a sachet. Another one interesting combination is Abhayaristam and Kurajaristam, which we may seem as contradictory, but it's very effective in lymphadenopathy conditions. And also in, I have tried it in usual toothache conditions. It's very, very effective. Other than analgesics, we can give this combination in usual tooth caries pain. To manage those pain, it is very, very effective, and also in especially in cervical and inguinal lymphadenopathy, this combination works very fast and very effective. And another one is not related to pain management, but to induce ovulation, this use of Pudikaranjasa, which is mentioned in Arshas, it's very, very effective. And also, I learned this tip from him, use of Annabhedi as an antibiotic in many of the infective conditions like cellulitis, and also in non-healing ulcers of lower limb, especially varicose ulcer and such conditions. It works like antibiotic, use of Annabhedi Sindhuram. Also in liver disease, it found very effective. It's his advice which prompted me to try this in patients. And another one, not related to pain management, but very, very effective is
to manage dandruff, he prescribed Eladi Churnam in Palandu Swarasam. Palandu means small onion juice mixed up with Eladi Churnam we applied and washed off. It relieves this dandruff very effectively. These are the few tips which I learned him and which I practice and found very effective clinically, very cost effective and very effective. And I think Sahadevan sir usually changes his prescriptions very often. That's a very, very good attitude. So this may be older versions. He may be having more effective and more newer versions of these prescriptions. But this is what I have learned him and this is what I practice. I once again ask Sahadevan sir to correct me if I am wrong. Thank you, sir, for your address. And also, Dr. Sreejit and Dhanwanthari sir for giving me this opportunity. Thank you, sir. Yes. Can I quickly just request you, Rasna Saptakam, Vyoshadi Vadagam, and the endometriosis, adenomyosis, severe pain? Yeah, only these two. Rasna Saptakam and Vyoshadi Vadagam. Yeah. Rasna Saptakam twice daily and Vyoshadi Vadagam at night. 10 grams. 10 grams at night. Okay, yeah. I was typing very quickly, so I had a doubt if I missed anything. So if you could look at the chat box, I have done my best, but maybe I have missed something in the quickness of typing. Please, if you have anything that you think I have missed, you can please type and correct all of us. Anyway, now Dr. Sahadevan sir will explain the logic and other aspects to it. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് അന്നബേസിന്റെ കുറിച്ച് ശ്യാമകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പക്ഷെ ഈ അന്നബേസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. കാരണം സിട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഒരു ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്. ചെറുനാരങ്ങ നീരിലും ഇഞ്ചി നീരും തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഡ്രഗ് കൂടിയായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ഒരേ സമയം നമുക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്കൽ ഡ്രഗും അതേസമയം തന്നെ HB ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചില രോഗങ്ങൾ നമുക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് താരാമണ്ഡലം പോലുള്ള ഗുളികകളും അല്ലെങ്കിൽ ലേഹ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അന്നബേസിൻ ഡ്രഗും. അന്നബേസിൻ ഡ്രഗ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ്. ഒരു അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ചേർന്ന് ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഇഞ്ചി നീരും തേനും ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഈ അബ്ഡോമിനൽ പെയിനിലെ അബ്ഡോമിനൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് രാസനാസപ്തകം യോഷാദി ഘടകം നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു എൻഡോമെട്രിയോസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഒരു രാസനാസപ്തകം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു S5, S1, S2 ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് യൂട്രസും ഓവറിയിലും എത്തുന്ന മറ്റേ സ്പ്ലാങ്കനിക് നെർവുണ്ട്. ആ നെർവുകൾക്ക് ഉത്തേജനം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ രാസനാസപ്തകം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ എൻഡോമെട്രിയോസിനെ കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ത്വരിതഗതിയിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് യോഷാദി ഘടകം. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഒന്ന് വെഹിക്കിളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, ഒന്ന് മെഡിസിനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ രാസനാസപ്തകവും ഇതേ കോമ്പിനേഷനിലും കിട്ടും. ഇതേ മെഡിസിൻ തന്നെ, സെയിം മെഡിസിൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അനേക സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അനേക തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ. അതേസമയം നമുക്ക് ഫോളിക്കിൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അതേസമയത്ത് തന്നെ മെയിൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ മോട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഈ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ വരെ ഈ പറയുന്ന രാസനാസപ്തകവും യോഷാദി ഘടകവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി രാസനാസപ്തകം യോഷാദി ഘടകത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, അതേപോലും ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ മെഡിസിനാണ്. ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം ചില മെയിൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന നല്ലൊരു യോഗമാണ് യോഷാദി ഘടകം. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ യോഗം തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും ഹൈപ്പർ കോസ്ട്രീമിയല്ല നമുക്ക് ലിപിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ വേഗം കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വേഗം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ശ്യാമകൃഷ്ണൻ സാർ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് we can proceed. Thank you, sir. Thank you, sir, for reminding about the use of Annaperi with
Thodupuzha. Thank you, sir. Dr. Rahul, do we have Dr. Shaji from Bihar online, if he is available, or even Dr. Ashwati? I mean, the list of the students is long but distinguished, so that will give different perspectives. And Dr. Shita Thomas, I don't know if she's available today, but we know for high creatinine levels, Dr. Sahadevan sir would advise a Ruksha Vasti involving about 400 or 450 ml of Gluchadi Kashaya with Vaishvana Churna about 25 grams. But I think maybe Dr. Jayakrishnan can elaborate on that, or any one of the students. That will be fantastic. Dr. Rahul, if you find Dr. Shaji available, I would be very happy to find Dr. Shaji. He had agreed for it because he has been, let us put it this way, the state of Bihar had a taste of Ayurveda, authentic Ayurveda, only when Dr. Sahadevan sir was invited to be a consultant to a location near the Secretariat of Bihar. So one of the reasons Dr. Jayachandran of Srimed Pharma was hugely responsible for that. It's a very brilliant initiative that made it happen. And Dr. Shaji is there for a long time now, looking after the patients of Dr. C.D. Sahadevan sir and implementing and following up. And Dr. Shaji has that very, Shaji T, his full name, very precise knowledge and condition-based information or experience that makes it so sharp. And many times I restrain myself from calling Dr. Sahadevan sir because of the rush he has. And if we end up not sharing the phone number of Dr. Sahadevan sir, kindly don't misunderstand. I know how taxed he is and how much he is overwhelmed by the phone calls of many people. So I personally always prefer calling Dr. Shaji instead of bothering Sahadevan sir's valuable time. And I've seen many times you spend an hour with him and you see easily you have 8 phone calls, doctors are calling for guidance. So for that reason, I prefer speaking to him in seconds as opposed to in minutes. That's the way I almost try to speak to him. So if we can have Dr. Shaji, he can definitely bring out a lot of points. If that is not happening, Dr. Rahul, can you please play the, or Mr. Binto, play the audio clip from Dr. Pradeep Raj. He is also a medical officer. So I think that will be fine. I will try my best to keep typing. And Guluchadi, simple Guluchi, Padmaka Arishta, Dhanaga, Rakta Chandanam, Pitta Shleshma, Jora Chardi, Daha Trishnam, Agnikrit. This is that Ashtangardaya, our Sutrasthana, that 15th chapter. Guluchadi. Now we have Dr. Pradeep Raj speaking. Government Ayurveda NHM Medical Officer പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സഹദേവൻ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ കുറച്ചുനാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. സാർ കുടയത്തൂർ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നീട് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം തൊടുപുഴയും സാറിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതിനാലും ആശുപത്രിയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പരിധി കുറവായതിനാലും തത്സമയം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് ശ്രീജിത്ത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അയച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹദേവൻ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലും ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. ആവർത്തന വ്യവസ്ഥതയുണ്ടാകുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കുക. സഹദേവൻ സാറിൻ്റെ വളരെ നാളത്തെ അനുഭവ പരിചയം കൊണ്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെയാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും GI ട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രോഗാവസ്ഥകൾക്കുള്ള മരുന്നുകളും അതുകൂടാതെ മറ്റു ചില അവസ്ഥകൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയുമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആഫ്തസ് അൾസർ. ആഫ്തസ് അൾസറിന് രജന്യാദി ചൂർണം തന്നെ 2 നേരം കഴിക്കുന്നതിനും തേനിൽ ചാലിച്ച് പുരട്ടുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് വേദന കുറയുന്നതിനും മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതിനും വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മംസ്. മംസിന് വെട്ടുമാറാൻ ഗുളികയും ഗോപിചന്ദനായ ഗുളികയും ഓരോന്ന് വീതം ഇഞ്ചിനീരിൽ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. രാസ്നാദി ചൂർണം ജംബീരശ്വാസം ചേർത്ത് പുറമെ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. വെട്ടുമാറൻ ഗുളിക ഗോപിചന്ദനാദി ഗുളിക ചേർന്നിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഓർക്കൈറ്റിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അൾസറേറ്റീവ് ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ്. അൾസറേറ്റീവ് ഫാരഞ്ചൈറ്റിസിന് ദുസ്പർശാദി കഷായം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം അമൃതാരിഷ്ടം പുനർവാസവും കൂടി ചേർത്ത് നൽകാവുന്നതാണ്. ഇസോഫാജൽ അൾസർ. ഇസോഫാജൽ അൾസറിന് ബൃഹത് അമൃതവല്ലി കഷായത്തോടൊപ്പം
താരം മണ്ടൂരം കൂടി നൽകാവുന്നതാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് മുറിവുണങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസ്. ചവികാസവും കോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ശൂലയ്ക്ക് പറയുന്ന കഷായമായ നിർഗുണ്ടി ഏറണ്ടാതി കഷായം ഈ അവസരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സഹസ്രയോഗം ശൂല പ്രകരണത്തിലാണ് നിർഗുണ്ടി ഏറണ്ടാതി കഷായം പറയുന്നിരിക്കുന്നത്. ചവികാസവും കോസ്റ്റോകോൺട്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന്. അർഷസിൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് അമൃതാരിഷ്ടം പുനർനവാസം സുദർശന ചൂർണം ചേർത്ത് നൽകുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെയിൻ കുറയാൻ സഹായിക്കുന്നു. അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസിനും ക്രോൺസ് ഡിസീസിനും ശുണ്ഠി സമങ്കാതി കഷായം. സഹസ്രയോഗം രക്താതിസാരത്തിൽ പറയുന്ന ശുണ്ഠി സമങ്കാതി കഷായം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒഴിവാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദനയും കഫം വരുന്നതും രക്തം വരുന്നതും പറയുന്നതായിരിക്കും. അമീബിയാസിസ്, അമീബിക് ഡിസെൻട്രി, ഗാരിയാസിസ് തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥകളിൽ അഭയാരിഷ്ടം പുടജാരിഷ്ടത്തോടൊപ്പം അന്നഭയസത്വം കൂടി നൽകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. GI ട്രാക്റ്റിൽ വരുന്ന അവസ്ഥകളുടെ പ്രതിവിധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ചത്. മറ്റു ചില അവസ്ഥകൾ കൂടി നോക്കാം. പെയിൻ ഡ്യൂറിങ് പീരീഡ്സ്. മാസമുറയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വേദനയ്ക്ക് ദശമൂലാരിഷ്ടവും പിപ്പല്യാസവും ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിൽ വായു ഗുളിക ചേർത്ത് കഴിക്കുക. പുനർനവാസവും ശാരിബാധ്യാസവും ഗുഗ്ഗുല് പഞ്ചവര ചൂർണം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിന് സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ക്യൂട്ടേനിയസ് സ്മാൾ വെസൽ വാസ്കുലൈറ്റിസിന് ജീവന്ത്യാദി കഷായം വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. സഹസ്രയോഗം മസൂരിക പ്രകരണത്തിലാണ് ജീവന്ത്യാദി കഷായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ചിക്കൻ പോക്സ്, ഹെർപ്പിസ് തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥകളിലും ജീവന്ത്യാദി കഷായം വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഹെർപ്പിസ് വന്ന് മാറിയതിനു ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് ഹെർപ്പറ്റിക് ന്യൂറാൾജിയയ്ക്ക് ജീവന്ത്യാദി കഷായം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്. സഹദേവൻ സാറിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ഉറപ്പായും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന അനുഭൂത യോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരിയായ രോഗാവസ്ഥകളിൽ നൽകിയാൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ ഔഷധയോഗങ്ങൾ. 100% റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. Thank you, brother. Dr. Pradeep, he had sent me as a WhatsApp. Dr. Pradeep Raj is an alumni of Ayurvedic College Trivandrum. We all are brothers. We all have that siblinghood. We have been mentored by Dr. Sahadevan sir in the best possible manner. And he was very particular about the fact that it is very short for the audience and very precise. And also he wanted to make sure that these are the ones he has no doubt. Mantravat prayokta, that is like as simple as you can be so razor sharp about it. And why we thought of getting these kind of testimonials in inverted comma, Dr. Sahadevan sir doesn't need any testimonials, is because of the fact that it is too difficult and too good for anyone to believe that such notorious conditions are handled with such limited number of medicines and so cost effective, and all of them so easily available. This is precisely why different faculties are invited and they are able to communicate as best it can be. Taking a step forward regarding the pain aspect, before we hand over to Dr. Sahadevan sir, or even Dr. Rahul from Sitaram, you can also maybe step in for about 5-10 minutes of the product presentation, as convened to Sahadevan sir actually. I remember a lady, again Ayurvedic doctor, having a notorious situation that her family is into Ayurveda, etc. agreed, and a notorious situation of pain abdomen that would come randomly, like after the periods are over, and no clear-cut diagnosis other than a potential scar endometriotic scenario. Other than that, no clear-cut diagnosis. What happened was she would always have the pain. A day, a week before the periods would start randomly, and after this totally gone. No ultrasound findings, none of them. I mean, everything normal. The gynecologists were also very puzzled and nothing is helping her. And the pain is so notorious that it's like very depressing level. So when I made the person consult Dr. Sahadevan sir directly, so sir had advised her the
Dhanwanthari Arishtam plus Punarnavasam. And if the need be, go for Kasturi Gulika, if the need be. Very interestingly, the person who was suffering for more than a year and pain being so erratic and coming so randomly, there's no pattern to describe that it just comes like a scissor cutting. Of course, she has the post-cesarean scar, and we know that can be notorious too, and that is injured in her heart like a trigger point. And the problem, or rather the beauty of the prescription, if I say, I use the word beauty, this doctor, she later confided to me that she had relief. So I said, tell me, how frequently did you use? She would say that no, at least 14 days before the expected pain coming randomly, I would have Dhanwanthari Purnasam combination. And then she confided that she has a challenge of maybe a Pitta body temperament, a challenge of the aristas getting regurgitation, very tough. And I said, okay, then what did you do? Then she said that no, I could not have every time, but I had that great amount of relief. And that's the bomb here, actually. That's the surprising part. And she said that I was using only 5 ml of Dhanwanthari Arishtam and only 5 ml of Punarnavasam. And she cannot have it before food. Just create a lot of APD situation. So can you imagine somebody has used only 10 ml combination BD. There's only 20 ml BD dosage. I mean, it's just 20 ml the whole day, 10 ml BD, and still such much of relief. That is why sometimes I get again baffled. I'm mentioning it for the third time. Sometimes I feel there is a Midas touch factor with Dr. Sahadevan sir's method, and I would simply attribute it to his extreme sincerity, extreme compassion, and that godly kind of approach he has towards his patients and also to his students. So it is very baffling for me. Somebody suffering for more than 5-6 months and finding a relief with this kind of a Hina Matra dosage, just because she cannot afford to have that APD flaring up. And she would always add about 100 ml of water to just 10 ml of this Arishtam combination. But still that it made the great impact. And the frequency decreased, the duration decreased, and multiple great impact. It's not fully cured, agreed, but then it is far better than nothing acting. Saptasara, Minkujadi, n number of everything. She's Ayurvedic doctor herself, not helping at all, but this helped. So these are the very special kind of situations that really makes us give a lot of confidence to our juniors. At the same time, we ourselves get very much confident about it. I see the element of the erectile dysfunction aspect. Dr. Rajesh Velliarath will come to that, sir. And Dr. Ummu Salma Mohammad Lebe, painkiller for frozen shoulder. Dr. Jay Krishnan, if you're still there, I think you had mentioned that scenario was Shwasanadam Gutika, which is very comparable to Vettumaran Gulika, which again is very comparable to our Tribune Kirtiras in North India. So that used with engineering, which is basically ginger juice, a bit of honey and hot water. This is what was utilized at that point. The treatment for headache, Dr. Manjula Turamari, ma'am, that is definitely available in the PDF. The PDF starts with a head photo and you will see that. Definitely Sitaram would definitely share that. And as I'm just clearing off everything, ITP, we will keep it as a reserve later on. Sir, hand over it, sir. Yes, sir. ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ചോദ്യം കണ്ടു. ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ സംഭവിക്കുന്നത് പെരിയാർത്രൈറ്റിസ്, ഡയബറ്റിക് പെരിയാർത്രൈറ്റിസ്, അതുപോലുള്ളതിലെല്ലാം ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ സംഭവിച്ചാൽ അത് വായുവിന്റെ ഒരു വിലോമഗതിയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. വായുവിന് അനുലോമനമാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ചികിത്സ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് പെരിയാർത്രൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിലും ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സപ്തസാരങ്ങൾ ഷായം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നമ്മൾ ധരിക്കുക. അത് വായുവിന്റെ വിലോമഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള ആവരണഭാഗത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് രക്തചികിത്സയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ആവരണത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി അനുലോമമാക്കി എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചികിത്സയില്. അപ്പൊ സപ്തസാരം കഷായം, ധന്വന്തരം ഗുളികയോ സൂര്യാദി ഗുളികയോ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് ഒരാഴ്ച കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം, കല്യാണകൃതോ അല്ലെങ്കിൽ രാസനാദികൃതോ ദശമൂലകൃതോ ഇന്ദുകാന്തകൃതോ ഏതെങ്കിലും അനുപാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും വിത്തിൻ 1 week. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടു. എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
സപ്തസാരംഗ സഹായം അതുപോലെ യോഷാലയുടെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ്. ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം, അത് എപ്പോഴും D7-ലും അതുപോലെ തന്നെ L-spine L1 അതുപോലെ തന്നെ S2 വരെയുള്ള ഏരിയയിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനെ സഹായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അവിടുന്ന് വരുന്ന നെർവ് റൂട്ടുകളാണ്. D7-നും അതുപോലെ S1 S2 വരെയുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടെ വരുന്ന നെർവ് റൂട്ടുകളാണ് അത് ഉത്തേജനം കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നെർവ് റൂട്ടുകൾ. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തേജനം കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സ്നേഹന ഔഷധങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ധനുർവായ സ്ഥിരാസ്നായർ വിശോഷിച്ചതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥിരങ്ങളുടെയും സ്നായുകളുടെയും വിശോഷണം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ രാസനാസത്തിന്റെ സഹായം, യോഷാദി വളരെ ചൂർണം ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്നേഹന ഔഷധങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹന ഔഷധം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അസസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയലോ മുറിവിന്റെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇതെപ്പോഴും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം. പെയിനിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് പോകുന്ന വഴി. പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Sir, ഇതിൽ actually your presence is more important than the pain lessons. എന്നാണ് Dr. Vignesh, I hope you will agree with that point, because we are here to receive whatever golden pearls we are receiving. We know how precious your time is. We also know, I directly know where you were supposed to go today, where you were supposed to take your son, and how important that was for you, and how you totally cancelled your family responsibility or commitment, and that you decided to come for us. So that itself means a lot for all of us. So I think Dr. Rahul, can we have your presence, or do you wish to have Dr. Shaji from Bihar step in, or Dr. Ashwati, anyone of your choice? Dr. Rahul, if you if you step in, then I will come across. Of course, sir will take over, but in case if there is any filling the blanks required, I will come across with a treatment experience Dr. Sahadevan sir had made for somebody for 6 months to 7 months of expense of not even 10,000 rupees, not even that, saving a leg of a diabetic gangrene. It has been saved many a times, but at least one of the best examples I remember, who was supposed to have an expense of more than 1 lakh plus and sure amputation, how the diabetic lady was saved, and how her husband was hoping that she is no more and dead so that he can marry a different lady. Unfortunately, the treatment plan for him, actually unfortunately for him, but for all of us it was a cheer to realize the treatment plan of Dr. Sahadevan sir so easily and so effectively implemented, saved the leg with a cost that is so ridiculously low, ridiculously in inverted comma, which the nearby allopathic hospital, they were also very baffled. So I'll come with that once you have your share of presentation done, and then I think then sir will take over. Thank you, Sahadevan sir, for sharing your wonderful knowledge, and also to other faculties who are here, Dr. Jayashan sir, Shruti doctor, and all the dignitaries. And I would like to introduce you of the Sitaram products. As you all know, Sitaram Ayurveda conducting RASAAYANAM for 100th year celebration. Sitaram Ayurveda 100 years of healing legacy. I will be starting with a few of the classical products which are mentioned in the during the presentation. And Sitaram Ayurveda is manufacturing the Chavigasavam, Puranavasavam, Amrita-Arishtam, Pipilyasavam, and around 49 Arishta and Asavas are manufactured by Sitaram Ayurveda. And the importance of these products are already mentioned by Sreejit sir during the presentation, and also by the Sahadevan sir. And we are manufacturing the Kasturiadi Guliga, Sudarshanam Churnam, Ingvajadi tablets, Chukundi Pilyadi Guliga, Yogaraja Gugulu, and many other Guligas also.
And the thing is that we are manufacturing many of the guligas in the classically mentioned size. For example, the Shiva Guliga is manufacturing in the size of 4.5 gram pills, and that is mentioned as a Vibhidagi Pramanam in the classical context. And the Manasamitram is prepared in the Kandagari Pramanam or the Putrichunda Pramanam as mentioned in the classic. And the Vettumaran Guliga, that is also mentioned like Mudga Pramanam or the Cherubayar Pramanam. So prepared in the same context that I mentioned in the classical textbooks. And we are manufacturing around hundreds of thylums, and among them Kedigi Muladi Thylum, Prabhanjanam Thylum and Prabhanjanam Kuzhambu are already mentioned by Sreejit sir. I'm just added those products just to introduce that Sitaram is manufacturing these products, and we are having around hundreds of thylums, Kera thylums, and also Kuzhambu, etc. And I'm entering to the patented products of Sitaram Ayurveda. That is the ethical patents, starting with the Sahadevan, one of the flagship brand of Sitaram Ayurveda. From the name itself, we can understand that it is for the sciatica and lumbar spondylosis. It is a powerful combination of Rasana Saptakam and Gugulu Tikakam, fortified with Nirgundi Swarasam in the base of air and the thylum. And the subsatin has a lubricates and nourishes degenerating discs and vertebrae, and it improves relaxation to reduce low back pain. Since it is made in the air and the thylum base, it improves relaxation to reduce low back pain, and also it relaxes sciatic nerve compression. It is coming in a 1 gram capsule at affordable price, and it is effective in lumbar spondylosis and sciatica. The dosage of subsatin is 2 BID, and it is a dependable support for lumbosacral spine. And next one is the KG 101 soft gel capsule or the Kshira Guluji 101. Like the Dhanwanthari 101, Kshirabala 101. We made a unique product, namely Kshira Guluji 101. As we all know, the importance of Guluji, which is mentioned in the Ashtanga Hridaya perspective also, as the Agra Ushadha for Vadarakta. It is a time-tested arthritic herb, Guluji, potentiated 101 times using milk in the base of Tiladhyla. Which provides strength and support to ailing joints, and also it has an immunomodulatory action of Guluji, which aids in the management of rheumatoid arthritis. And also it supports in treating gouty arthritis, and it can be given in the rheumatoid and degenerative arthritic conditions. The dosage is 2 BID, which is the ultimate remedy for rheumatoid arthritis. There is a KG 101 soft gel capsule or the Kshira Guluji 101 from Sitaram Ayurveda. And next one is one product which is related to the arthritic condition. That is the Osteon CG plus tablets. The major ingredients are Guluji, Balamula, Devadaru, Gugulu, Shallagi, and Sameerapannagarasam. It's a combination of Guluji, Balamula, Devadaru, Gugulu, Shallagi, and Sameerapannagarasam. It is indicated in the inflammatory arthritis, degenerative arthritis, and also in other joint pain and edema. Osteon CG plus tablets from Sitaram Ayurveda. And the next one is a liniment, sapling plus liniment, which has an anti-inflammatory properties of Chinchapatra Swarasam with eucalyptus oil, lemongrass oil, and pudina and Ajamoja Sattva. And it gives an oil lubrication by penetrating deep into tissues. As we know, it contains eucalyptus and lemongrass oil, and it has a strong analgesic and anti-edema action. And also it is a fast absorbing anti-rheumatic and anti-arthritic ingredients, which giving a quick relief. It's very effective in muscular pain and joint inflammations. The quick relieving topical painkiller, sapling plus liniment. And next one is the product which is related to the menstrual pain, the dysmenorrhea, Menstrosap soft gel capsule. It is a synergy of Saptasaram, Gandharvahastadi, and Hinguvajadi, strengthened with uterine tonics like Vrikshamlam and Chinja, along with the air and the thyla. And it quickly is a snagging menstrual pain, and also helps to manage associated symptoms like nausea, headache, bloating, and back pain. And it also promotes normal, evenless menstruation. As I mentioned, it is very effective in dysmenorrhea, oligomenorrhea, secondary amenorrhea, and PMS, the premenstrual syndrome. And it also complements in managing PCOS and endometriosis. The dosage is 1 to 2 BID, and the fast-acting menstrual pain reliever par excellence, the Menstrosap soft gel capsule from Sitaram Ayurveda. And next is a set of products which is launched recently. There is a single herb vegan capsules, and the thing is that it is coming in a vegan capsule shell of 600 milligram extracts. It is planted in pack origin vegan capsules, and it is coming in a premium packing of glass bottles.
The thing is that these are extracts and that assures easy absorption and strong action. We are having 10 varieties of single herb vegan capsules. There are Amla, Ashwagandha, Brahmi, Gokshura, Gugulu, Kapigachu, Shallagi, Shadavari, Tagara, and Triphala. The single herbs are the safe curatives and health supplement for regular usage. Next one is I already mentioned regarding the importance of Sitaram Shivaguliga. I don't need to explain much more about its classical reference. We all know that. It is a mighty Shilajit Rasayanam from classical Ayurveda, potentiated with the Jivani Ganam and Gomutra. It's a restorative and invigorating tonic, and also it has Ashwagandha, Bala, Guluji, Triphala, and Dashamulam, and also it contains Shira, Madhu, Thailam, and Gridam. The importance is that it is still manufactured in the 4.5 gram size, which is a Vidiki Pramana, as mentioned in the classical textbooks. It is effective in metabolic, liver, spleen, and urinary disorders, and also in diabetic complications, including impotence. The ultimate Shilajit medicament in its original size and efficacy, the Shivaguliga from Sitaram Ayurveda. To know more about AACHAARA RASAAYANAM and Sitaram Ayurveda, please log on to www.sitaramayurveda.com. And also we are sending e-certificates to all the participants who are attending this webinar for more than 75 minutes to the registered email ID. And also we are sending the notes and recordings to the email ID which the registrants are used for registration by the subsequent Saturday. We got so many queries regarding the notes in the today's webinar, and please note that sometimes you will miss the mail in your inbox since we are sending it in a mail campaign. So please check your spam or promotional folder so that you will find the mail in that. Or also you have to save our email ID to your contacts, support@sitaramayurveda.com. And for any support from Sitaram Ayurveda, please contact Mr. Rajiv, our Customer Relations Manager, at 90-726-13194. His mail ID is crm.osk@sitaramayurveda.biz. And that is the end of my presentation. Thanks for patient learning. Once again, thanks to Sahadevan sir for sharing your valuable knowledge to all the Ayurvedic doctors. Thank you. And over to Sreejit sir for continuing the session. Thank you, Dr. Rahul. I can add one question. Sir, നല്ല ക്ലാസ്സായി. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ രാഹുലിനോടും ഡോക്ടറോടും പറയാനുള്ള ആ ശിവഗുളിക എന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാനുണ്ട് ശിവഗുളിയെ കുറിച്ച്. കാരണം പല രോഗികളും നമുക്ക് ഡ്രൈ കഫ് ആയിട്ട് വേണ്ട എത്ര കണ്ടാലും എത്ര മെഡിസിനും അലോപ്പതി മെഡിസിനും ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു മെഡിസിൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ലാത്ത കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ട് പല രോഗികളും. അപ്പൊ അതിന് ശിവഗുളിക സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ത്രോട്ട് പെയിൻ വരും, സെർവിക്കൽ പെയിൻ വരും, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരും, ഈ ചുമയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നൊരു യോഗമാണ് ഈ ശിവഗുളിയുടെ ഒരു യോഗം. ആ ശിവഗുളിക നെയ്യിനകത്തരിച്ച് നാക്കിൽ ലേപനം ചെയ്ത ഒരു 3 days ചുമ നിശേഷം മാറിക്കിട്ടും. അതൊരു പ്രത്യേകതമായിട്ട് ഡോക്ടർ രാഹുലിനോട് കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതിന്റെ ബ്രോഷറിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒത്തിരി നന്നായിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിറയെ കഫ് സിറപ്പുകളും മറ്റുള്ള കഷായങ്ങളൊന്നും എടുക്കുക, ശിവഗുളിക മാത്രം ഡ്രൈ കഫില് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ്. ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ഒരു 3 days കംപ്ലീറ്റ് ചുമ മാറും. അത് ഈയിടെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു പേഷ്യന്റ് കോവിഡ് CA-ലാണ്, ക്യാൻസറാണ്, ലങ് ക്യാൻസർ വന്നു. അതിനുശേഷം സർജറി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കോവിഡ് ബാധിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച ശേഷം അനേക അമൃതൈൻസ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയി. ഒട്ടും കുറയാതെ വന്ന് തിരിച്ച് അവശ്യ നിലയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ശിവഗുളിക 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഓരോ ഗുളിക മതി ഒരു ദിവസത്തേക്ക്. അത് നെയ്യിനകത്ത് അരച്ച് നാക്കേല് പല പ്രാവശ്യം ലേപനം ചെയ്യുക. 3-ാം ദിവസം ആ രോഗി സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ചുമയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു അനുഭവം കൂടെ ഈ ശിവഗുളിയുടെ ഇതിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. വളരെ വളരെ താങ്ക്സ് സാർ. സാർ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ, ഞാൻ സാറിന്റെ ഈ സപ്തസാരം കഷായത്തിന്റെ അനുഭവം വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലം ഈ സപ്തസാരം കഷായങ്ങള് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമാണ് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സാറാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പുതിയൊരു അനുഭവം അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ മുൻപും ആ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും അറിവുകളൊക്കെ സപ്തസാരം കഷായത്തിന്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീജാതി കൂടെ കൊടുക്കുക നല്ല റെസ്പോൺസും കിട്ടാറുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്.
പക്ഷെ സാറിന്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇതാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടി ഒന്ന് സാറ് പറയാമോ? വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ്, കാർഡിയാക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ഡിസീസുകളെ മുഴുവനും മാറ്റുന്നതാണ്, അത് തന്നെ വായുവിന്റെ വിലോമഗതി ആവരണവാദത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇങ്ങനെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സദ്യസമേതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഷായം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പലതിലും നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, ട്യൂബൽ ബ്ലോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, ട്യൂബൽ മോട്ടിലിറ്റി കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അനേകം ചുരുങ്ങി അത് ഭൂരിഭാഗം മേന്മയിൽ ആപ്തേനി ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിധി വരെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് സപ്തസാരം കഷായം. സദ്യസമേതി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സദ്യമായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവയോഗം തന്നെയാണ് സപ്തസാരം കഷായം. ഒരുപാട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ഗാംഗ്രീൻ, മറ്റേ ഡയബറ്റിക് അൾസർ, വാസ്കുലൈറ്റീസ്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന അനേക, അതുപോലെ വീനസ് അൾസർ, അതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ യോഗമാണ് സപ്തസാരം. ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വെരിക്കോസിലെ അൾസറിനെ വേഗം മാറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സപ്തസാരം. പക്ഷെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുപാതങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. യഥാർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അനുപാതങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സപ്തസാരം കഷായത്തോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പെയിൻ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കായം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വേഗം തന്നെ മാറും. കായവും ശർക്കരയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് മൈൽഡ് ലാക്സേറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ കായം മൃദുവും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ ക്ഷയം മാറ്റി എപ്പോഴും അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും. അപ്പോൾ വാസ്കുലൈറ്റീസിനും ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും മൃദങ്ങളോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സർ. In this context, I'm reminded somewhere in 2013 when I was in District Hospital Kottayam as MO. At that point, I remember a lady who had come with very pathetic scenario that sure amputation below the left knee, for sure an expense of more than 1 lakh, diabetes quite uncontrolled, and that's a totally gangrenous scenario. And so of course I called Dr. Sahadevan sir, and he over the phone, and that day it was not even a smartphone to send a photo. I just said the description, that's it. And the patient never met Sahadevan sir. I was treating as his proxy because government patient here. And so interesting is the impact. Somebody who was written off by all means financially, medically from the allopathic sector, that lady had a very good sleep, and the recommendation was within 2 days itself. By third day she was sleeping very peacefully. She had the trifala as like avagaha kind of scenario. And then most importantly what happened was the unga, that is karanja patra, the karanja patra toya kshalnam, and karanja is available in these areas easily, made a great improvement. And the prescription sir had made in that was saptasaram kashayam and hinkujadi churnam. It may sound very weird for us to hear something for a gangrene, but that is what was used. And also once the hunger is proper and sufficient, evacuation is proper sufficient, to change over to Maharaja Prasani Thailam capsule. But before that it started with Vetumaran Gutika 111, Ardraga Surasa was utilized with hot water, and Saptasaram Kashayam was the other internal medication, and the Dhara with the Karanja Patra Toya. The patient by the 4th day, the blood spots started to appear in the dorsum of the foot. That was the impact, much to the surprise of the bystanders. And that patient, of course, further and further in the treatment, she improved so much that she could, of course, the black areas are gone, the gangrenous toes are gone, but at least the dorsum of the foot was intact. And as I mentioned before, her husband was not very happy for his recovery, because he already had a marriage license really set up already, and he was really hoping for her earlier demise. But much to his displeasure, she survived for more than a year and a half. And of course, she died for some other reasons and complaints of diabetes. But at least the reason for which she came, that is what actually was served. A pain relief scenario with these medicines, and also a situation where the leg could be saved, and toes of course had to be sacrificed, they were gone anyway.
This is just one of the many examples, I would say, that gives a lot of confidence to the young doctors also and to the patient, and it definitely enhances the face value of Ayurvedic doctors in the system. Dr. Chandrakala, it is very simple. Saptasaram Kashayam is in the context, in Shastra Yoga, it is not Ashtanga Hridaya per se. And Hingojati is, of course, our simple Gulma context, very simple, it's very Vata Khafahara. And Unga is what is the Karanja Patra. And Vettumaran Guttiga is a very Kerala medication in Shastra Yoga, typically in the context of Jwara. I won't say it is comparable to Tribhuvan Kirtiras, but I mean that kind of Vata Kafara. So these are the very easily available medications. Dr. Rahul, do we have Dr. Ashwati? We had Dr. Jaykrishnan, we had Dr. Shamkrishnan. I stepped in wherever I can. Dr. Pradeep Raj already got into it. Actually, we had promised Dr. Sahadevan sir that we won't hijack more than 1 hour of his time, and it is was supposed to be concluded by 11:30, 12ish. We have already crossed double the time. So if Dr. Ashwati is available, she is also a student of yeah, then kindly request her. Dr. Shaji was in a travel, whatever. He said in another 15 minutes from now, he would definitely be available. He is a real treasure of knowledge. We all call him because his experience is so precise and so wide, thanks to the teachings by Dr. Sahadevan sir. So I think we'll be immensely profited. So let Dr. Ashwati step in, then that is easy. Dr. Ashwati, madam, very, very welcome. We are very proud of your achievements, and we know your depth of knowledge and experience. So you are more than welcome. First of all, I thank to Dr. Vibhu and Dr. Sreejit for calling me for this webinar. സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എത്താൻ തന്നെ കാരണം വിഭു ചേട്ടനാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഹൗസ് ഏജൻസി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സാറിനെ പറ്റി അറിയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കേട്ടു തൊടുപുഴയിൽ ഒരു സാറുണ്ട്, അങ്ങനെ സാറിനെ വിളിച്ച് അവിടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു അവിടെ എന്തോ ഹർത്താൽ എന്താണ്, പക്ഷെ സാറ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇന്ന അടുത്ത് ബസ് ഇറങ്ങണം, സാർ ഞങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒ പിയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാം. എന്നിട്ടും സാർ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു, ബസ് കിട്ടിയോ, ബസ് വന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ചെന്ന പാടെ തന്നെ സാറിന്റെ അവിടെ ഒ പിയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കൊടയത്തൂര്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സാർ വളരെ പതുക്കെ, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് മതിയോ എന്നൊക്കെ തോന്നുമായിരുന്നു. പക്ഷെ സാറ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മെഡിസിൻ ഒക്കെ മതിയല്ലോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് സാർ എപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ PG അഗതത്തിലാണ്, കാരണം സാറിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാർ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങള് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് എനിക്കും കൂടുതലും മനസ്സിലായത് ഞാൻ അഗതത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ സാറ് കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതിലുള്ള യോഗങ്ങള് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് യോഗങ്ങൾ പറയാം. നമുക്കറിയാം വില്വാദി ഗുളിക is most potent drug of Agada, and its indication also we know. നമ്മുടെ common use of all the things out of the common use, some of the uses he had given for the other than the common user. In the case of shoulder pain, as Jayakrishan doctor told, here also sir is given Vilwadi Gulika for the shoulder pain, because actually as everybody wonders, we also actually that sir is telling that the Vilwadi Gulika is very much effective and herpes related, the shoulder pain is which is caused by the herpes, if because of the herpes ഒരു area നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെർപ്പീസ് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഷോൾഡർ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ വിൽവാദി ഗുളിക ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ്. അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഷോൾഡർ ബർസൈറ്റിസ് കണ്ടീഷൻസിൽ വിൽവാദി ഗുളിക അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫോളിക്കുലൈറ്റിസ് കേസസിൽ. അപ്പൊ വില്വാദി എനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ ഒരു വിഷം ആന്റിടോക്സിക് എഫക്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ കളയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അജീർണം, വിസൂചിക ഒക്കെ പറയുന്ന ആ കണ്ടീഷനിൽ അമീബിയാസിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലെ പെയിൻ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വില്വാദി ഗുളിക സാറ് ധാരാളമായിട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതുപോലെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദശാംഗ ഗുളിക, കീടവിഷ പ്രകരണത്തിലാണ് ദശാംഗം പറയുന്നത്. RA പോസിറ്റീവ് കേസിലും ASO പോസിറ്റീവ് കേസിലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ, ജയകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാണോ പെയിൻ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു ആമ ഉണ്ടാവും. അപ്പം സാറ് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് RAയും ASO പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസിൽ
വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആമദഹരണത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ദശാംഗം അഗതം. അതുപോലെ തന്നെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസിൽ ബോഡി പെയിനിൽ ഹെഡ് ഏക്ക് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കേസിലൊക്കെ സാറ് ദശാംഗം അഗതം കൊടുത്ത് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിലനിന്ന് പോകുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയില് ഡ്രൈ കഫിലൊക്കെ ദശാംഗാഗതം വിത്ത് ഗീ ആണ് തേയില ചാലിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് സാറ് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം UTI വന്നാൽ റെക്കറന്റ്, അതിന്റെ ഒരു റെക്കറൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ യൂറിൻ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒന്നിലൊരു 1 lakh എബോവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കോളനി ചേഞ്ചസിലൊക്കെ ക്ലെബ്സിഡിയം സ്യൂഡോമോണസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കാണുന്നത്. ആ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ദശാംഗം അഗതം എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ മൈക്രോഓർഗാനിസം ലെവൽസ് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും, റെക്കറൻസി നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ദശാംഗം. കീടവിഷത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൂതാവിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു തൈലമാണ് നീലിതളാതികേരം. അത് അക്യൂട്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്കിൻ ടോൺ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു യോഗമായിട്ട് സാർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനം നീലിതളാതികേരം. അതുപോലെ ആ സ്കിന്നിന്റെ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനും നീലിതളാതികേരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പാരന്ത്യാതികേരം സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മണ്ഡലിവിഷ പ്രകരണത്തിലാണ് പറയുന്നത്. മണ്ഡലിവിഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ അത് ശരിക്കും ഒരു നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസർ ആയിട്ട് തന്നെ അലോപ്പതി മോഡേൺ മെഡിസിൻകാര് ചാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആയുർവേദക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു, നമുക്കറിയാം ദുഷ്ടവ്രണം. അവിടെ നമ്മളുടെ അമപാചനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഹീൽ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരന്ത്യാതികേരം വെച്ച് ധാരയോ പാരന്ത്യാതികേരം പിജു ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ലൊരു പെയിൻ റിലീവർ ആണ്. കാരണം അതിനകത്ത് അഹിഫേനം ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കറുപ്പ് തന്നെ നല്ലൊരു പെയിൻ റിലീവർ ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നല്ല പെയിൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൂൺസ് നന്നായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരന്ത്യാതികേരം. ഹൈ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സെല്ലുലൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിൽ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു തൈലം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു തൈലം പാരന്ത്യാതികേരമാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ആദ്യത്തെ ഒരു റെഡ്നസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈവൻ ദോ അവിടെ ഒരു ആമാവസ്ഥയാണെങ്കിലും അവിടെ പാരന്ത്യാതികേരം എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു വേദനയും ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻസ്, അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹെർപ്പീസ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പെയിൻ, ആ ഒരു നെർവ് പെയിൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിലനിൽക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ഹെർപ്പറ്റിക് ന്യൂറാൾജിയയില് പാരന്ത്യാതികേരം എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പെയിൻ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ല റിലീഫ് പേഷ്യൻസിന് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു അഗതയോഗം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദൂഷ്യവിഷാരി അഗതം. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പല കണ്ടീഷനില് എന്താ പറയാ പല സിംറ്റംസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൂഷ്യവിഷാരി അഗതം കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ IG റിവൽസ്. കാരണം എന്റെ തീസിസിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ദൂഷ്യവിഷാരി അഗതം ശിരീഷാരിഷ്ടമാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചു. സാറ് ശിരീഷാരിഷ്ടവും ദൂഷ്യവിഷാരി. അപ്പൊ സാറിനോട് ചോദിച്ചു ഈ കോമ്പിനേഷൻ വേറെ നല്ല രോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഡോക്ടർ എന്തിനും അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിലൊക്കെ എടുക്കണേ. എന്നിട്ട് സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞേ ഡോക്ടർ കാര്യം ചെയ്യും, IG അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്റെ സ്റ്റഡി അതായിരുന്നു. ശിരീഷാരിഷ്ടവും ദൂഷ്യവിഷാരി അഗതം കോമ്പിനേഷൻ IG കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിലേക്കായിരുന്നു, അതിലേക്കായിരുന്നു എന്റെ തീസിസ്. അപ്പൊ ശിരീഷാരിഷ്ട ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. സാറ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ശിരീഷാരിഷ്ട അമൃത ഫാർമസിയിലെ കുര്യൻ ഡോക്ടറുടെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ട്രയലിനുള്ള ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിഷ്ടം ഇട്ട് റെഡിയാക്കി തന്നത് സാറാണ്. അതിനുശേഷം ബാക്കി എല്ലാം ഫോളോ അപ്പ് സാറിന്റെ തന്നെ. ഞാൻ ഈ ദൂഷ്യവിഷാരി അഗതം അടുത്ത ബാക്കി ശിരീഷാരിഷ്ടം വരുമ്പം പറയാം. പിന്നെ അത് നല്ല ഒരു ഇതാണ്. IG കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം, ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിലായാലും റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടീഷൻസിലായാലും ദൂഷ്യവിഷാരി അഗതം IG നന്നായിട്ട് അത് കുറച്ച് വരും കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അലർജിക് കണ്ടീഷൻസും റെക്കറൻസ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ദൂഷ്യവിഷാരി അഗതം. കാരണം ദൂഷ്യവിഷം നമുക്കറിയാം ഒരു അലർജി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ദൂഷ്യവിഷത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ വരുമ്പോഴാണ് അലർജിയും വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൂഷ്യവിഷവും. ആ ദൂഷ്യവിഷത്തിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കാർമേഘം വരുമ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു സീസണൽ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമുക്ക് ദൂഷ്യവിഷത്തിലും കാണാം, അലർജിയിലും കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ദൂഷ്യവിഷാരി അഗതം അലർജിയുടെ റെക്കറൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ശിരീഷാരിഷ്ടം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
സാർ ഞാൻ ഈ ശിരീഷാരിഷ്ടത്തിന്റെ യോഗം പറഞ്ഞപ്പോ സാറ് അതിനെ ശിരീഷം കഷായമാക്കി. സാർ എന്നിട്ട് അത് ഒരുപാട് CA കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊടുത്ത റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ഒരു ദിവസം സാറ് ഞാൻ ശിരീഷാരിഷ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് 1 മാസം ആയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഞാനത് കഷായമാക്കി പാരാതൈറോയിഡ് CAയിൽ കൊടുത്തു, കാൽസിറ്റോണിൻ ലെവലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അതിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഡ്രഗ് ശിരീഷം മാത്രമാണ് കഷായം, ബാക്കിയെല്ലാം അതിന്റെ പ്രക്ഷേപദ്രവ്യാവസായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സാർ അതുപോലെ തന്നെ സാർ അതിന്റെ കഷായം പാൻക്രിയാറ്റിക് CAയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിനും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് സാറ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അർട്ടിക്കേരിയയുടെ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ ശിരീഷാരിഷ്ടം നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് തരുന്നതാണ്. ഫാറ്റി ലിവർ ചേഞ്ചസിന്റെ സമയത്ത് വൈശ്വാനര ചൂർണം ചേർത്ത് ശിരീഷാരിഷ്ടം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാറ്റി ചേഞ്ചസിനൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സർവ്വവിഷം ജയേതെന്നുള്ള വിഷോപദ്രവങ്ങളിലാണ് ശിരീഷാരിഷ്ടം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സഹസ്രയോഗത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, വൈശേഷി രത്നാവലിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. പടവലാതി ഗണം, സാറിനോട് പടവലാതി ഗണത്തിന്റെ അൺകോമൺ യൂസ് ചോദിച്ച സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻ റീനൽ കേസസിലൊക്കെ വസ്തി പടവലാതി ഗണം കഷായം വൈശ്വാനര ചൂർണം ചേർത്തിട്ട് വസ്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രൂക്ഷവസ്തി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കണം സാർ അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പടവലമൂലാദി കഷായവും ഇതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സാർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ കുളകാതി കഷായം നമ്മളുടെ വിസർപ്പ വിസ്ഫോട പ്രകടനത്തിലാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കഷായമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോണിക് റീനൽ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ സാറ് വസ്തിക്ക് കഷായം വൈശ്വാനര ചൂർണം ചേർത്തിട്ട് ക്രിയാറ്റിൻ ലെവലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏലാദിഗണ ചൂർണം വാത കഭാരായിട്ടിലാണ്. സാറ് ഈ വിഷജ്വരത്തില് ASO ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ സ്മോൾ വെസൽ ഇൻഫ്ലമേഷനിലൊക്കെ ഏലാദിഗണ ചൂർണം ജരാമയതിക്കാലും ഋതുമാതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏലാദിഗണ ചൂർണം നമ്മുടെ ലേപനത്തിനായിട്ട് പൂച്ചിനായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അത് തന്നെ കോശാതക്യാദി പേയം, വിഷവേഗത്തിലാണ് കോശാതക്യാദി പേയം പറയുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ PG ചെയ്തിരുന്ന ചേട്ടന്റെ തീസിസ് ആയിരുന്നു നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസില് ഈ കോശാതക്യാദി പേയം പഞ്ചാംഗം കഷായ കൂടെ അതിന്റെ ഫാറ്റി ചേഞ്ചസ് ലിവറിന്റെ സെൽ റീജനറേഷൻ എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ PG തീസിസിൽ കൂടുതലും സാറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും ഒരുപാട് തീസിസുകൾ ആ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. കോശാതക്യാദി യോഗം സാറ് സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് കണ്ടീഷൻസിൽ നല്ലൊരു പെയിൻ റിലീവർ ആയിട്ട് നേരത്തെ ജയകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ പേയാതിക്രമത്തില് ഈ സോറിയാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ സ്നേഹപാനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേയാതിക്രമത്തില് കോശാതക്യാദി പേയയോഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നോഡുലാർ ആർത്രൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിലും കോശാതക്യാദി പെയിൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അലർജി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു റെക്കറൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കഷായ യോഗമായിട്ട് ചില ഫാർമസിയിലൊക്കെ ഒരു പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഗ്രാജുവലി അങ്ങനെ ഒരു ഫാർമസി പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യോഗമാണ് കോശാതക്യാദി. അതുപോലെ ശിഗ്രൂ പുനർനവാദി യോഗം, അതിന് ഞാൻ രാമദാൻ സാറിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം സീതാറാമിന് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ്. അപ്പം അത് നല്ലൊരു കാരണം ഞാൻ ഇന്റേണലിയും എക്സ്റ്റേണലിയും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഷായമാണ് ശിഗ്രൂ പുനർനവാദി. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട്സ്, കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ സെല്ലുലൈറ്റിസിലൊക്കെ ഞാൻ ഇന്റേണലും കൊടുക്കാറുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണലും ഞാനത് സാധാ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിടാൻ പറയും. സാർ അത് കൊടുക്കണ കോശശീർഷം പോലെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ്. ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ബർസൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പെയിൻ കുറയ്ക്കാനും ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനും ശിഗ്രൂ പുനർനവാദി ഏലാദി ചൂർണം കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലേപത്തിനായിട്ട്. ഭൂനിമ്പാതി ചൂർണം അത് വിഷജ അതിസാരത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. IBS കണ്ടീഷൻസിൽ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു യോഗമാണ്. നീലീകൃതം സാർ അത് സോറിയാസിസ് കണ്ടീഷനിലും സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനിലും നമുക്കൊരു സ്നേഹപാനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഒരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്. അതുപോലെ സാറ് നമ്മുടെ ഇതില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സിംഗിൾ ഡ്രഗ്സ്, കുറച്ച് വിഷയമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ദത്തൂരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് പാലിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ലേപഹരമായിട്ട് ശരിക്കും മണ്ഡലവിഷ ചികിത്സയിൽ പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണത്.
അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നല്ലൊരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, നല്ലൊരു പെയിൻ റിലീവർ ആണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ മണിത്തക്കാളി, ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ കുടയത്തൂർ ഉണ്ട സമയത്ത്, തൊടുപുഴ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബൈജു ഡോക്ടർ സൈമൺ വാലി ആ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയൻ ഇങ്ങനെ സാറിനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി തീരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, സാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നേ. അപ്പൊ സാറ് അന്ന് എഴുതി കൊടുത്തത് യോഗം ഈ മണിത്തക്കാളിയാ. മണിത്തക്കാളി പറിച്ച് അതിനെ സാർ അഞ്ജനം പറഞ്ഞു അല്ലേ സാറേ? അഞ്ജനം അല്ലേ സാർ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ? അഞ്ജനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്റേണലി സാറ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് വില്ലുവാതി ഗുളിക കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂവളത്തിന്റെ ഇലയും പലകപ്പയ്യാനിയുടെ ഇലയും കൂടെ മോരിൽ കാച്ചി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളത് എഴുതി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതിയായിരിക്കോ ഒന്ന്, സത്യം ശ്രീജിത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞമാരെ തന്നെയാണ്, ഇത് മതിയോ എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളത് എഴുതി കൊടുത്ത്. പക്ഷെ സാറ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുടെ അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അനിയന്റെ അടുത്ത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാറേ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ണിനൊക്കെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്നിങ്ങനെ ആ അനിയൻ വന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിന് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ അഞ്ജനമായിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. സാർ IG ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും മണിത്തക്കാളി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശ്യാമകൃഷ്ണ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ ഓരോ തവണയും സാറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഇപ്പം സാറ് പറയണായിരിക്കില്ല, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സാർ അതിന് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്കും സാർ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റേ CA കേസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ശിരീഷൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയൻ, അത് സിംഗിൾ ഡ്രഗ് മണ്ഡലി വിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭിന്നവിഷം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിഷത്തില്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ദൂഷ്യവിഷം ആയാലും ഗർവിഷമൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിഷം ഭിന്നിച്ച് സന്ധികളിൽ പോയി ഭാരം വീക്കവും വേദനയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതിനെ ഭിന്നവിഷം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ക്രോണിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കേസിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു വിഷചികിത്സ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കണ മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റ് ആണ് വരാറുള്ളത്. അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടിയൻ. അത് പാൽക്കഷായമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാ പറയണേ. സാർ അത് പ്രമേഹരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസിലെ എക്സ്റ്റേണൽ ലേപമായിട്ട് സാർ അത് കൊടുത്തു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഷോൾഡർ പെയിനിലൊക്കെ സാർ അതിന് എഫക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഈ ശ്ലോകം സാർ ആ വില്ലോപത്രവും ശോനാഗപത്രവും ഒക്കെ കൊടുത്തത് ഞാൻ ഈ അഗതം പഠിക്കാൻ കയറിയ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിഷ ടെക്സ്റ്റില് ഇതേ യോഗം സാറ് ഗരവിഷത്തില് ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വില്ലുപത്രം ശോനാഗം മോരില് കാച്ചി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു വിഷം ബൈജു ഡോക്ടർക്ക് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു പ്രേരണ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രയോഗ സമുച്ചയത്തിലാണ് ഈ യോഗം പറയുന്നത്. അതുപോലെ റുമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസില് ഈ വില്ലത്തിന്റെ ഇല, കൂവളത്തിന്റെ ഇല മോരില് കാച്ചിയിട്ട് ഇന്റേണല് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഹിംഗുവജാതി ചൂർണം ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു പെയിൻ റിലീവർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് കണ്ടീഷൻസിൽ സോഡിയം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വില്ലുപത്രം കൂവളത്തിന്റെ ഇല മോരില് തിളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അഗതം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി സാറ് പറഞ്ഞു, സാറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനേ, ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസ് ആയിരുന്നു, സിവിയർ ഹെയർഫോൾ ആയിരുന്നു. സാറിന്റെ അടുത്ത് വിട്ടപ്പോ സാറ് കൊടുത്തത് വ്യോഷാദി വടകം കവളം ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ വ്യോഷാദി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഓർത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചതാ. സാർ ഇന്റേണലി ദ്രാക്ഷാദി കൊടുത്തു, കവളം ചെയ്യാനായിട്ട് വ്യോഷാദി വടകം കൊടുത്തു. പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര റിലീഫായിരുന്നു. പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നേരത്തെ ശ്യാമകൃഷ്ണ സാർ വ്യോഷാദിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. ഇത് ഹാഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഓൺലി ആൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ആ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലതരം ബാക്ടീരിയയും കാരണമാകും. അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വ്യോഷാദി വടകം ഇതുപോലെ കവൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഇൻഫ്ലമേഷനെ മറ്റുള്ള ദ്രാക്ഷാദി കഷായത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ആ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർട്ടിലേജ് എല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ദ്രാക്ഷാദി വ്യോഷാദി വടകം. അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈറോയിഡൈറ്റിസിലാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, ലിവർ ഡിസോർഡറില് സിറോസിസ് ലിവറിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ശിരീഷാരിഷ്ടം. ആ ശിരീഷാരിഷ്ടം വൈശാലിന്റെ ചൂർണം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വൈശാലിന്റെ ചൂർണം നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറോസിസ് ലിവറിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും.
എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രൂരകോഷ്ടം, മധ്യമകോഷ്ടം, മൃദുകോഷ്ടം എന്നുള്ള ഈ 3 അവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു സമയം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു, അതേ സമയത്ത് തന്നെ ടോക്സിസിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബാധിക്കുന്നു, അവസാനം ഇത് മൃദുകോഷ്ടമായിട്ടിരുന്നു, അന്ത്യജലന സംഭവ അവസാനം ജലമായിത്തീരുന്നു. ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഇൻഡസ്ട്രീനെയും ഒരേ സമയം ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഈ 3 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ശരീരാശത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പല അനുഭവങ്ങൾ, പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മോഡിഫൈ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ പുതിയ അനുഭവമാണ് ലിവറിലുള്ള ശരീരശാല. താങ്ക് യു. ശരി. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ashwati. Thank you very much. One fantastic aspect about the students of Dr. Sahadevan sir is that we share a very deep siblinghood, if there is a word like that. There is a great amount of respect and affection among the students of his, and we constantly learn from each other. I mean, I know sir since 2004, but many of these information are very new to me, and I knew that it's not just about learning from him, it's also about learning from other students of his, because sir would utilize any medicine in wide spectrum of situations, and sometimes it really baffles us. I remember a cancer a patient like terminally ill. I never met the person. His family members came and said that his hika is responding to nothing, and anyway he will die very soon. Maybe that was a terminal indications with hika. I called up sir. This is somewhere in 2012, nearly 10 years ago. I never saw the patient because very difficult to transport him, metastasis, whatever, all mess. And sir said, advise me, okay, go for pippaliyasam. And by third day, and I just said, okay, 10 ml every 1 or 2 hours, make at least 60-70 ml a day. Anyway, by third day or fourth maximum, the relative comes, says much relief in the hika. So then I asked sir, what could be the potential reason? We hardly find that kind of indication explicitly. With, of course, Mayura Picha Bhasma agreed, Nayopayam Kashayam agreed, Dharandan Guliga agreed, maybe will bring down hika, agreed, depending on the reason of the hika. So what I meant is that he has these kind of very uncommon indications, and he did mention me that perhaps in Dhanwanthari magazine, this was a reference of an old book magazine where Pippali churna rubbed in milk. I think that's what he has said, if I am correct in my memory. So these are many occasions where we are baffled by the what we call as Ottamuli, or like single dravya. So in his case, Ottamulis are not just the single herb, it's a single compound which is so easily available in almost every town or every sub-town of Kerala, because most of the medicines of his are of common nature, easily available. I think that's what makes his methods popular all over the medical officers of 14 districts of Ayurveda, popular among them. There's nothing secret, everything is very point blank. Dr. Rahul, maybe Dr. Shaji is ready enthusiastically to share his experience. He has one of the richest experience. Shaji, brother, are you there? Then you are more than welcome. I heard him in the, yeah, he's there. What a pleasure. What a pleasure. He is such a, efficient and so precise. You ask him and he's so fast and so deep and so precise. Dr. Shaji, yes, please bless. I know Dr. Sahadevan sir is virtually going to talk through you. Brother, welcome, brother, and please enlighten us. You are the best shot among all his students. Welcome. സാറിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ വളരെ രസകരവുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വഞ്ചറസുമാണ്. കാരണം സാറ് 1 or 2 മരുന്നുകളും തന്നെ വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ ബീഹാറിലെ എല്ലാ 2-3 മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും സാർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ബീഹാർ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പോലെ നമ്മുടെ ബീഹാറിലെ സെന്ററും കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യമുള്ള സെന്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മരുന്നുകളെ കാണാറുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പൊ സപ്തസാരം, ദ്രാക്ഷാദി, രാസസപ്തകം, അങ്ങനെയുള്ള 3-4 മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ സാറ് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഏകദേശം 200-300 പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സാറിനെ ഞാനൊരു മജീഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കും ആയുർവേദത്തിന്റെ.
ഏത് അസുഖത്തിന് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് ഉടൻ തന്നെ ഒരു മരുന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും അസുഖം സാറ് പറയുകയാണ് ഇത് ശരിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് ശരിയാക്കും. പല പല കേസുകളിലും സാറ് പറയാറുണ്ട് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എടുക്കേണ്ട ഡോക്ടറെ ഈ കേസ്. പക്ഷെ സാറിനോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയും സാറിനോട് സാർ അതെടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല, ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്ന്. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു തലവേദനയായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് സമയത്ത് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ തലവേദനയാണെന്ന് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ സാധാരണ വേദന സംഹാരികൾ സ്വയം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. തലവേദന വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഓവറാൻ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂഫൻ കഴിക്കുക ഒരു പഴയ ശീലമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറ് ഇരുന്ന് പേഷ്യനോട് പറയാതെ പുറകുവശത്തോടെ പോയി ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഓവറാൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തലവേദന മാറും, അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മാറും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും പേഷ്യന്റ് തലവേദന മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറിന്റെ ചോദിച്ചു കളയാം എന്താണ് മാറാത്തത്. അപ്പൊ സാറിന് പറഞ്ഞു സാറൊന്ന് പേഷ്യന്റ് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് കഴുത്തിലൊന്ന് തറവിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരല്പം സപ്തസാരം കഷായവും 2 കസ്തൂരിയാതി ഗുളികയും കൂടെ കൊടുക്കുക, വേദന മാറുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഓവറാൻ കൊടുത്തിട്ട് മാറാത്ത കസ്തൂരിയാതി സപ്താരം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മാറും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തു നോക്ക്, മാറിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി സപ്തസാരവും കസ്തൂരിയാതി ഗുളികയും കൊടുത്തു. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ് തലവേദന മാറി. അപ്പൊ സാറിന് ഇന്ന മരുന്നൊന്നുമില്ല, ഏത് മരുന്ന് വെച്ചാൽ സാർ ചികിത്സിക്കും. ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബർ സാർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് രാവിലെ ഒരു കേസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറിനോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം സാറ് പറയുന്ന മരുന്നായിരിക്കില്ല വൈകുന്നേരം പറയുന്നത്. ആ 2 മരുന്ന് കൊടുത്താലും അസുഖം മാറുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ശരിയാക്കാനോ പറ്റത്തില്ല. പല പല സ്ഥലത്തും സാറ് പറയുന്നത് ചെയ്യാത്ത സാറ് വഴക്കും പറയാറുണ്ട്. കാരണം ധാന്യമളം വെച്ച് തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറ്റാന്നുള്ളതും സാറാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ഞാനിപ്പം 16 വർഷമായിട്ട് ബീഹാറിനുണ്ട്. 16 വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പിഴിച്ചിലോ കിഴിയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിനും സാറ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ധാന്യമളധാര ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരധാര ചെയ്യുക. ആ ക്ഷീരധാരയുടെ മരുന്ന് ഒരു അല്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതല്ലാതെ പിഴിച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ പിഴിച്ചിൽ 16 വർഷത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഏത് ക്രോണിക് അസുഖമാണെങ്കിലും, അത് ക്യാൻസർ തൊട്ട് എന്ത് ക്രോണിക് അസുഖമാണെങ്കിലും സാറിനെ വിളിച്ചാൽ സാറ് ഉടൻ തന്നെ മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അത് അതിനെക്കാട്ടി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും സാറ് ചെയ്തൊരു വലിയ ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒരു എയ്ഡ്സ് പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊരു സർജനാണ്, പൂനെയിലുള്ള സർജനാണ്. ആ പൂനെയിലുള്ള സർജൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അലോപ്പതി ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ എയ്ഡ്സ് ആയത് കാരണം അദ്ദേഹം ഡൈവോഴ്സ് ഒക്കെ ആയി വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. അപ്പൊ സാറ് വളരെ ചെറിയ 2-3 മരുന്നാണ്. ദ്രാക്ഷാദി കഷായം കൊടുത്തു, ദ്രാക്ഷാഭ്യാദി കഷായം കൊടുത്തു, ഒരു ചെറിയൊരു ചൂർണം കൊടുത്തു. കുറച്ച് ദിവസം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും CD4 CD3 കൗണ്ട് എല്ലാം ശരിയാകാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചു. പതുക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയി തുടങ്ങി. 9 മാസം തൊട്ട് 12 മാസം വരെ 1 വർഷത്തോളം ആയതുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം മാറി. എന്നാലും സർവൈലൻസിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു 6 മാസം വരെ മരുന്ന് കഴിക്കാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ HIV പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിന് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരാണ്, 2 പേരും ബാംഗ്ലൂരിൽ. ഇപ്പൊ ആ സാറിനെ കാണാൻ സാർ ക്യാമ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ മാജിക്കുകൾ ഞാൻ വാക്കുകളിൽ കൂടെ മാത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷാജി. അത് സാർ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം സാറ്. കാരണം വേറൊരു കുട്ടിയുടെ എന്താണ് HIV പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവായ കേസിന്റെ ഇതുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ. ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. ഷാജി, ആ മെഡിസിൻസ് ദ്രാക്ഷാദി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മാക്സിമം അത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. ദ്രാക്ഷാഭ്യാദി കഷായമാണ്. ദ്രാക്ഷാഭ്യാദി കഷായം ജ്വരചികിത്സയിൽ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ജ്വരചികിത്സയിൽ പറയുന്നതാണ് ദ്രാക്ഷാഭ്യാദി കഷായം. പിന്നെ അതിൽ ദ്രാക്ഷാഭ്യാദി കഷായം വേറൊന്നുണ്ട്. പടവല സാരിബാമുസ മൃതിക വത്സക. ഇതും നമുക്ക് വിഷമജ്വരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു യോഗമാണ്. സുധാനിയുണ്ട്. ജ്വരചികിത്സയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഈ 2 ദ്രാക്ഷാഭ്യാദികളുണ്ട്. ദ്രാക്ഷാഭ്യാദി കഷായം തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രാക്ഷാഭ്യാദി കഷായവും പടവല സാരിബാമുസ മൃതിക വത്സകാക്കുയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഷായം. രണ്ടുമുണ്ട്. രണ്ടും ഒരുപോലെ എഫക്റ്റീവാണ്. രണ്ടും ഒരുപോലെ 2 മെഡിസിൻ. കാരണം വിഷമജ്വരങ്ങളിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ഈ 2 യോഗങ്ങൾ. ജ്വരചികിത്സയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ദ്രാക്ഷാഭ്യാദി അതിന്റെ യോഗങ്ങളെല്ലാം
പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം വലിയ എന്തോ നിബന്ധനകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. സാറ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേ ആരും അറിയത്തില്ല. സാർ അതുകൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം സാർ. എഫക്റ്റീവ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക, എഫക്റ്റീവ് ആണ് രക്ഷാഭിയാരി കഷായം. Dr. Shaji, ഏത് അനുഭവം പറയാം? You can say any experience that you like. It's all yours. The audience is ready for any information. But let me just. But don't go to public. അത് വേറെ വളരെ സാറിൻ്റെതാണ് CP കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. CP കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു സമർപ്പിത എന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. എപ്പിലെപ്സി വരുമായിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ വീക്കുമായിരുന്നു. CP കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി. സാറിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. സാർ മകളെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ നഴ്സറി തൊട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. ഇപ്പം 12-13 വർഷമായി. ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുകയും ചെയ്തു. വാൽപ്പറിനും ഇതെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എല്ലാ അസുഖവും മാറി. ഇപ്പം +2-ന് 71% മാർക്കോട് ഒരു പാസ്സായി. നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ഇത് സാറിന് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ കുട്ടി ജനിച്ച സമയത്ത് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുകയെന്ന് വേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾ ഈ സോഡിയം ആൽപ്പറേറ്റ് ഗാർഡിൽ അതുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അത് എപ്പിലെപ്സി മാറത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ സാറ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പിലെപ്സി മാറി കിട്ടി. അതിനുശേഷം കയ്യിലും കാലിലും സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി എല്ലാം ഒരു 2-3 വർഷത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാറി. അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. കാരണം കുറച്ച് പഠിത്തത്തിലൊക്കെ പിന്നോട്ടായിരുന്നു കുട്ടി. ആ പഠിത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും മാറി. 10th 74% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു CBSE. Actually, this is absolutely great for a patient who was condemned or rather kind of diagnosed and verdicted for lifetime disability and lack of normal life, to get cured, to come out of the sodium valproate etc. entities, and to think to become an Ayurvedic doctor for saving her life. Now what else can we imagine for the impact these therapies have? As Dr. Shaji has said before, and I usually don't like the idea to repeat the same thing for the second time. Even Dr. Shaji, who is closely being guided by Dr. Sahadevan sir more than any one of us, that's why also particular Shaji is with us. When your intention is so pure, I remember Sahadevan sir harming his own health for the welfare of patients, making fasting and lot of things he does for patients. The prayers he makes, so much of involvement, the energy he spends, not just his intellectual energy but his body and the energetic energy. I think that leads slowly to a godly power, and that is why we sometimes even think that there is a X factor. And I think it's a lesson for all of us that we can definitely work beyond a professional's exercise or work, and that would perhaps give us more healing capacity, more than just being a curing doctor, and more lasting. I think that is what I would understand from him, because many things they cannot be conveyed, they can only be experienced, and we have been experiencing, just as Shaji and myself and many of his students for the last so many years. Shaji, I hope you agree, there is a X factor that works in sir's case. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചൊല്ലണ്ടേ, ഈ നമ്മള് കോളേജ് പഠിച്ചത് പുലിയാണ് സാറ് പുലിയല്ല, സാറ് സിംഹമാണ്. No, we have seen that many a times, and I think Dr. Shaji, if you don't mind speaking some aspects of the cerebral palsy patients, how it is managed. We know it's not pain, it's not a pain topic, but still, because you have so much of like a kindergarten kind of, you have so much of clear-cut data and so many kids that are seen regularly by you, nearly monthly basis. So if you can make an outline to all of us how that is handled, the key points, then that will be really great. സാറ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മോശമല്ലേ, സാറ് അല്ല, that is fine, because സാറിന് ഒരു വോയിസ് റെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. So it's absolutely fine. മെയിനായിട്ട് സാറ് ക്ഷീരധാരയാണ് ചെയ്യുന്നത് തലയിൽ. ജീവനീയങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ഷീരധാര ചെയ്യുക,
പിന്നെ സാറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്പൈനൽ മസാജ് ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസം നല്ലപോലെ പോകാറുണ്ട്. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, CP സെല്ലിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നേസോഫാരിഞ്ചൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. 100% പേഷ്യൻസിനും ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ നേസോഫാരിഞ്ചൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മാറ്റേണ്ട മെഡിസിൻ ആദ്യം കൊടുക്കാവുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാക്സിമം സൈൻസിലേക്കും എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് ഹെഡ് കൺട്രോൾ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഹെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതുപോലെ ലോവർ ലിംസിലേക്കുള്ള സ്പാസ്റ്റിസിറ്റിയൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സാ രീതികളല്ല. അതിന്റെ ബേസിക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഈ ലൈനിൽ കൂടെ മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അറസ്റ്റ് ദ നേസോഫാരിഞ്ചൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു ബ്രീത്ത് ഈസിലി. സർ, അതിലാണ് സർ നമ്മൾ ഈ ഗോപിചന്ദ്രനാഥി അമൃതാരിഷ്ടം പുനർനവാസം അതല്ലേ സർ? അതെ. ക്രിട്ടിക്കൽ കനാസ്റ്റെനോസിസ് ആണ് ഈ ഹെഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്. കനാസ്റ്റെനോസിസ് ഈ നേസോഫാരിഞ്ചൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും. ഹെഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകും. ആ ഹെഡ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോഴും ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നേസോഫാരിഞ്ചൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അതിനാണ് ഗോപിചന്ദ്രനാഥി ഗുളികയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ആ കുട്ടികള് ബ്രീത്തിങ് ഈസിയാവും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഹെഡ് കൺട്രോളിൽ കിട്ടും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മള് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഭേദമാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ നേസോഫാരിഞ്ചൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ആ ഫിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മാറിയ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഫിറ്റ്സ് മാറി. അതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതാണ് ഷാജിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഷാജി അത് പറഞ്ഞില്ല. ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർ, അതില് അമൃതാരിഷ്ടം പുനർനവാസവും സ്റ്റെപ്പ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അങ്ങനല്ലേ സർ പോകേണ്ടത്? സ്റ്റെപ്പ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് സിറപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെഡിസിനിലെ ഗോപിചന്ദ്രനാഥിയാണ്. ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഗോപിചന്ദ്രനാഥിയാണ്. ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗോപിചന്ദ്ര എപ്പോഴും. അതിൽ അനുപാന എഞ്ചിനീയർ തന്നെ വേണോ? ഈ ജിഞ്ചർ ജ്യൂസ് തന്നെ വേണോ? തേനാണ് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. തേനിൽ മാർക്കറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം സ്വാലവിന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ സ്വാലവിന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റിയും പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആയുർവേദത്തിന്റെ മെത്തേഡ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് വഴിക്കൂടെയും ചികിത്സിക്കാം. അതായത് നേസോഫാരിഞ്ചൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക, ഹെഡ് കൺട്രോളിനുള്ള മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ധനവാനാദിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതില് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കനാസ്റ്റെനോസിസ് മാറ്റുന്ന ഇൻഗോജാജോണിനോ ടാബ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ തേനകത്തരച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ചെറിയ മെഡിസിൻസ് ഏതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇതേ ക്രിട്ടിക്കൽ കനാസ്റ്റെനോസിസ് നമുക്ക് വലിയ ആൾക്കാർക്കും വരാം. കാരണം ഒരു IVDP ഉണ്ട്. IVDP ക്രിട്ടിക്കൽ കനാസ്റ്റെനോസിസ് തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബലാദയിലെ ഇൻഡോജാജോണിനും മാത്രം മതി ആ സ്റ്റെനോസിസ് മാറ്റാൻ. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. എപ്പോഴും സെർവിക്കൽ ഏരിയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെംബാറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അഫക്ട് ചെയ്യും. ലെംബാറിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ സെർവിക്കലിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ മസിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ബലാദയിലും ഇൻഡോജാജോണും ക്രിട്ടിക്കൽ കനാസ്റ്റെനോസിസ്. സ്കാനിങ് കാണുമ്പോഴത്തേന് സെർവിക്കൽ ഏരിയയിൽ ലെംബാർ ഏരിയയിൽ സിവിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റെനോസിസ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മാറി കിട്ടും. ഓർച്ചിരിക്കുക പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ചോദിച്ചിട്ടാണ്. ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം. മഞ്ഞത്താരി കഷായം ഏറ്റവും നല്ല കഷായം. കാരണം യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ വേറെ കുറയ്ക്കും. പല കാരണം കൊണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്കിൽ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒറ്റ കോമ്പിനേഷനുള്ള മഞ്ചിഷ്ടാരി കഷായമാണ്. മറ്റേ വയൽച്ചുള്ളി ചേർന്നുള്ള കഷായവും മറ്റേ അതിനേക്കാളുള്ള സ്പീഡി റിക്കവറി കിട്ടുന്ന ഇതൊന്നും മഞ്ചിഷ്ടാരി കഷായമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടുമാനം ഗുളിക കരിക്കും വെള്ളത്തിലോ തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ, കരിക്കും വെള്ളമല്ല തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം
ആർത്രൈറ്റിസിനെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഷാജി. Yeah, thank you, sir. Dr. Rahul. സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഒരു ലങ് ക്യാൻസർ നല്ലപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ലങ് ക്യാൻസർ ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ലങ് ക്യാൻസറിന്റെ സാറിന്റെ കയ്യിൽ എക്സ്റേ ഉണ്ടെന്നില്ല. ലങ് ക്യാൻസർ സിവിയർ ലങ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നത് സാറ് മൊത്തമായിട്ട് ക്യൂർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കായിട്ട്. ലങ് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്വല്പം വൈഡാണ്. നമുക്കൊരു ഇതിൽ കൂടെ ഒരു വെബിനാറിൽ കൂടെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലും അതിന്റെ ഓരോ നിയമങ്ങളിൽ രസരക്ത മാംസം മേധോസ്ഥി ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്യാൻസർ മുഴുവൻ. അപ്പൊ അത് നമ്മളതിന്റെ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി വെച്ച് മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കണം. പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുകയും ചികിത്സിക്കാനുള്ള മെത്തേഡിലെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ പല വഴികളാണ്. ഓരോ ക്യാൻസറിനും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല. പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം സാറേ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയുമല്ലോ സാറേ. അതിന് പിന്നീട് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ക്യാൻസറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വെക്കാമെന്നൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു വർഷമെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലൈൻ മനസ്സിലാവൂ. ഈ സെമിനാറിൽ ആരോടെങ്കിലും പറയണം സാറേ സാറിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. കാരണം സാറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കിട്ടുന്ന ഇത് സെമിനാർ വഴിയോ അല്ലാതെ പഠിച്ചാലോ കിട്ടത്തില്ല സാർ. അവര് എഴുന്നേറ്റ് പോവുള്ളൂ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. പഠിച്ച എളുപ്പമല്ല, എഴുന്നേറ്റ് പോകും. എന്റെ ബേസിക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇതിനൊരു പോംവഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയാം. പല ക്യാൻസർ ഒഴിവായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ്. ലങ് ക്യാൻസർ മുഴുവനായിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1.5 വർഷത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷമാണ് ലങ് ക്യാൻസർ ക്യൂർ ചെയ്തതാണ്. ഫോട്ടോ അതിന്റെ ഇതിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഫോട്ടോ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അല്ലേ? ഫോട്ടോ Clear answer. Dr. Rahul, can you please rectify my mistake, inadvertent though? What had happened was, I am looking at the chat now. I was translating, but unfortunately it was all going to the panelist and the host. Till somebody, because I was just typing, I was not looking where I am getting it. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ. അതിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം, ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ. ശ്രീജിത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം, ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. ക്യൂർ ചെയ്തത് ക്യാൻസറിന്റെ. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ. ഡോക്ടർ നിരഞ്ജൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. Dr. Rahul, can you please simply copy paste from 12? Sure, sir. Sure. 12:23. No. 12:25 onwards. Because something that came and then I just went on with the host and panelist. So at least at this point somebody has alerted me. If you can simply copy paste from 12:25 from host and panelist and go down the line till whatever, at least we have at least those who are here, 305 of us, at least they will be profited. Because it was all going, unfortunately I didn't notice it. I was just going on typing because multiple overlapping was happening. Yes, sir. Yeah. So because it has the Vilvadi Kudika, 1236 is also there, purpose related shoulder pain. But of course we have the PowerPoint for the same Dashangam with Gene, chronic cough, recurrent UTI, Klebsiella aspect, and such everything is there. Shirish Sharashta made into Quatha, cancer, parathyroid, how the calcium levels becoming decreased. Dr. Ashwati had mentioned, but it all went to the panelist instead of the everyone. So if you can do that, then it is great. In the meantime, I think it's already 2 hours more than what Sahadevan sir had promised. He has contributed to more than 2 hours. Ramanan sir, I think maybe we have to slowly call it a day. Dr. Vignesh, you can step in and. So before that, one Mr. Panike sir is here, who is a former drug control officer. He is joined from UK, and Ramadan sir asked to call him to talk few words. If you can. Most welcome. Yeah, when he is engaging us, you kindly copy paste, because
My fingers are not as dexterous as many of you, so. Yes, sure. Unnikrishnan sir, are you there? Yeah, I am very much here. Am I audible? Yes, sir, sure. Absolutely. Okay. Thank you very much. In the outset, I should thank Dr. Ramanathan, who is known to me for the last several years. And I thank Dr. Sreejit, Dr. Jayakrishan, Dr. Sajit, Dr. Ashwati, whom all I know only today. And I am very much enthralled and thrilled by getting participated in this Zoom meeting, for which my knowledge about Ayurveda drugs is very, in fact, it can be said to be zero. But I am now getting an envy to all of you in that why I should not study Ayurveda instead of going to other courses. Why I did not select Ayurveda in my life. Anyway, from the talks I learned that the system of Ayurveda, which is called as the science of life, is not to be copied from any other system like allopathy or homeopathy. In fact, I am an ardent follower of Ayurveda drugs, and I am still using Ayurveda drugs even while I am in UK. For which treatment? For my eye treatment. I had a retinoedema, and for which allopathic doctors suggested either surgery or some sort of injections to be injected into the eyes. I was very reluctant to do that because eye is a very sensitive organ, and if something happens, I will be blind for the whole life, and in fact, my life will be lost. So I approached one Ayurveda physician in Trivandrum, where I am staying, and I had the great luck that I was to get admitted there for 25 days or 15 days. That doesn't matter, but I got admitted, and after that, my vision improved. Of course, my vision was not that bad when I was getting admitted. It was around 70%, but now it has improved. And before that, I could not even read for half an hour continuously. Now I am reading in UK. Most of the time I am spending 4 hours in the library of the Leamington Library where I am staying. I am able to read that. It is only because of the treatment, which still I am continuing. I am taking this Punarnavadi tablets in the morning and evening 2 each, and then the Triphala powder in the night, and Niranjana, this drop in the eye. Now, why I want to talk to you is because Ayurveda system, as such, you have described here, had remedy for almost all the illness which man is confronting and people are confronting. And I'm not taking much time. Within the limited time, I should say that Dr. Sahadevan sir is not merely a doctor. He is an encyclopedia of Ayurveda. And he can be termed as a legend of Ayurveda. And not alone that I'm not leaving anybody else, but he is the legend, and all others are the eminent professors, eminent people of Ayurveda. And these few words, I just conclude, and my respect. I always, when I was in the drugs control department, whenever a file came to me from Ayurveda, I have recommended it. Somebody says that no, it is allopathy, we are allopathic, we don't want to see Ayurveda drugs getting. I said, no, you should not discriminate between systems. Ayurveda has got its own effect. So if somebody is proceeding, now we have innumerable number of Ayurveda doctors. But why alone Dr. Sahadevan sir or Dr. Sreejit or Dr. Ramanathan sir is highlighted here is because how they use is very important. So what you study is not the question, but how you study is most important. So in that way, Dr. Sahadevan sir has utilized his knowledge to the best of his ability, and that is why he is able to be. Somebody called him as a magician of Ayurveda, and I think it is Dr. Sajit or somebody called him as like that. I 100% underline that word. He is a magician of Ayurveda. And with this, I thank you for giving me this opportunity to talk. Thank you very much. First, 2.5 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, എങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരസെറ്റമോൾ ഞാൻ കഴിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ കാര്യം ചെയ്യണം, എന്നെ ചികിത്സിക്കുക, മരിക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ചോട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു ഈ പേഷ്യന്റ്.
എൻ്റെ ഒരു വർഷം രണ്ടാമത് ചെറുതായിട്ട് മാത്രമൊന്നും കുറഞ്ഞു. 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം എടുത്ത എസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ. ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള പഥ്യാഹാരങ്ങള് അതിന്റെ വേ ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് ഇതൊരു വലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലങ് ക്യാൻസർ പോലുള്ളതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലൈനും അതിന്റെ അനട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയിട്ട് 1 മാസത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സുകളാണ്. ഒറ്റ മാസം തുടർച്ചയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം, അതായത് ലങ് ക്യാൻസറിന് മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ LCC പോലെയുള്ളത് ട്രാൻസിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ചെയ്യുക, ഓവറിയൻ ചെയ്യുക, ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സകളാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല, ഈ തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറിനെല്ലാം വരുന്ന പല ടൈപ്പുകളാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ആയുർവേദത്തിൽ. പക്ഷെ ഭംഗിയായിട്ട് ചികിത്സിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ആയുർവേദം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതെല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല, വളരെ സങ്കീർണമാണ് അതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ. ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉറപ്പും കൂടെ തരുവാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ Sreejit. Yeah, thank you very much. Thank you, sir. We all know sir had promised us 1 hour, but it is 2 more hours than his promise. So again, as I said, that he always puts away and puts down his own personal comfort, his own priorities he keeps away for others. This is nothing new for me. I knew that already, and that's why I had made perhaps this is the first webinar where the students of a mentor are also contributing in an indirect way. Perhaps it's the first time we have it here. We really wanted that no sir has the comfort, and we don't want to learn anything causing any discomfort to any of our mentors. And I think all our siblings, of my siblings who participated, they did a great task. Dr. Vignesh, with all fairness, I think we should slowly call it a day, because we know one webinar will not be enough to get this completed. What do you think? It's nearly 1:30. In all fairness. Yes, doctor. I think we'll ask our managing director Ramnan sir to give a few words. And we will note down all the questions. We'll make a full questionnaire, and I will personally involve in getting as many answers, so that if sir can grace us after 3 months or 4 months, whenever is possible, we will start from this finishing point. I know there was a language challenge in between, but anyway, I think we still managed quite a lot. At least it gives enthusiasm, and things will reach everyone. And Dr. Rahul, thank you very much. I was typing at the wrong window, but then you have put back everything. So I think this will also be available for everyone. And the best thing is that we had 469, I think nearly 470 highest audience. In spite of sir being there, guiding us, we still had 300 plus still being there. So that's a great sign of progress, and I think it's a great success as best we could do. Ramnan sir, we are all yours, so you can conclude for all of us, sir. ഡോക്ടർ സഹദേവൻ സാർ വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. 3 hours ഞങ്ങൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഡോക്ടറെ ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു 3 മണിക്കൂറോളം പല ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിൽ ഡോക്ടറെ അറിവുകളും ആ അറിവുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് പലപ്പോഴും ആയുർവേദത്തിൽ എപ്പോഴും പിന്നീട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് ക്രോസാഷ്ടകം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടെന്നും അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് സഹദേവൻ ഏകദേശം 100-500 പേർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോളേജും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ലാംഗ്വേജ് അറിയാതിരുന്നിട്ട് പോലും 450 പേര് 3 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിന്ന് ഇരിക്കുന്നുള്ള കാരണം, മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ ഡോക്ടറെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ട് അത് ഇനി ലോകത്ത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നുള്ള വലിയൊരു അറിവ്
ഡോക്ടർ സഹദേവൻ ഈ 3 മണിക്കൂർ ഈ സീതാറാം വെബിനാറിൽ തന്നു. ഡോക്ടർ ഇനി ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും, ക്ഷമിക്കണം. ഈ അറിവുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം. ഡോക്ടർമാരുടെ അറിവുകൾ എത്രത്തോളം തരുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ യങ്ങർ ജനറേഷന് അവരെ കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആയുർവേദത്തിനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സീതാറാം ആചാര്യസായനയുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ഒരു പരിധി വരെ ഡോക്ടർ അതിന് ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചു. വളരെ നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ടുള്ള നീട്ടുന്നില്ല. വളരെ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സഹദേവൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. Thank you very much. We call it a day. Next week we have another. But before that, Dr. Niranjan, if you can come to the camera, if it's okay with you. Dr. Niranjan is a very, very sober person, very cooperative. I mean, we could not have I have personally sent him a WhatsApp text of thankfulness, but I think this could not have been successful without Dr. Niranjan, son of the owner of Dhanwanthari Vaidhyashala, Dr. Clinician sir. Dr. Niranjan, thanks is not enough to communicate to you. Without you, this could not have been possible. Your enthusiasm, your sincerity, and the humble and you can come full screen. Welcome, brother. Welcome. Your humility and your cooperation. I have seen you only once, but there is a big mark that you have left in my heart. We are always very proud to see youngsters who are so humble and so thorough and so sincere. I have seen that once we had come there to meet Sahadevan sir. So thank you, Dr. Niranjan. We all would meet again, God willing, next Sunday. One webinar that would be on cancer in Ayurveda topic. Dr. Kochar would be enlightening us. Thank you all, and I think it's very rare for us to see 238 till the last moment. Usually by this time 100 minus would be the scenario, but anyway, we have justified the time and the effort all of you have spent here. Thank you very much. Sahadevan sir, I mean, it is quite shallow for me. If I thank you, it will be very shallow. We are more than grateful. We are more than grateful. If there's any better word than that. Thank you, sir. Dr. Sreejit, the next our webinar is totally different for that. Totally NABH accreditation, quality control, the hospital and the clinic. That is a training we are giving the next AACHAARA. That is NABH Deputy Director Vandana Shirori also keynote address. At the time, 2 participants are giving the classes. How you can register very easily to NABH accreditation and certification in the hospital level and Panchakarma clinic and on small clinic also, how to possible. That classes we are giving on next Sunday, yes, sir. 2 hours. So everybody is very useful. So asking to join all the doctors in future. Without the quality NABH certification accreditation is not possible to maintain in future. That is everybody, the legal steps are more relevant now. So it is a need for all the doctors to join to understand the NABH accreditation. It is a very easy job. So it is only the need of a training. That is why next week the AACHAARA is totally for the NABH accreditation certification, quality control. Asking to everybody to join. It is very useful for all the doctors and especially the hospital and clinic. Thank you. Absolutely, absolutely. That will definitely heighten and take the level of quality to a next level, and that is indispensable for future practice. We have so much of challenges to be taken care of, logistically, administratively. I think that will be immensely profiting for every participant who wishes to take their logistical to a next level. Thank you very much, and thank you all, and namaste. We will meet next Sunday and further on. Thank you very much. Thank you. Last but not the least, Dr. Sreejit, thank you for organizing and bringing all the students of Sahadevan sir and making this a really memorable event. You took all the effort to bringing all these people together in this platform. It's such a great honor that you took this effort. And this is like your Guru Dakshina for Sahadevan sir. Thank you, sir. Yes. And also the Shama Krishnan and Dr. Other doctors also, they are coming to join the classes very well. Thank you. Thank you all. Thank you, Sahadevan sir. Thank you so much. Sahadevan sir 3 മണിക്കൂർ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല സാറേ. സാറ് നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ശ്രീജിത്തിന്റെ മെസ്മറിസം കൊണ്ട് സാറ് 3 മണിക്കൂർ ഇരുത്തി കളഞ്ഞു. വളരെ 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു സാർ. Thank you. Sreejit, you have done very good job, Sreejit. Yes, sir. I mean, we made sure that sir is comfortable. That is more important.
the most important, I would say. And no, we are happy that the students could do their duty efficiently. So anyway. അപ്പോൾ സാറിന് ഒരു ഹാപ്പി ഓണം കൂടി കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം.